mới lúc ba sọc mới bớt mới bớt bọt càng nghe nâng là biết mách hay cái lon máu ban đọc ban phẩm man tầm nặng cao hơi hay từ kia ban phẩm man hơi nè nè đó bạn nông bắt chip thom sôm group ai đầm bị bà chỉ tì group bà khai chỉ tì group đọc phong pua sôm group bong bong đại chiปวดรอดโดยที่เนี่ยได้ดำนังอารมณ์พ้นมาจากได้ได้มีบทมีตินี้ที่กรุ๊ปชมาสมอัญญาตริกาของปีปวดโดยที่ดำนังเรื่องเปียป้อนจิมวยนึงตุ่มนอกะในโบราณเราชิตมนี่สมจุ่มเรียบไอ้ดำไอ้ทาเปียป้อนจิมวยนึงกรมพ้นปัตตวีได้กอดสร้างสองโบราณลุจูนมองอมจิบรอดนี่ก็ลองมองนี่คือกดเถื่อหรือเวียงกรมพลชิมวยนึงมาจากได้คืออัดเมียนบานปราบญาถอยดังเทป่าไอ้น้าปัตตวีไอ้น้าบองสมกันไอ้น้าปัตตวีป่าฉันกดเถื่ออัดเมียนญาถอยดังเทวันนี้แต่กดเถื่อกรมพลกดเถื่อนี่คือเถื่อโดยข้อฉบับชิมวยนึงมาจากได้ป่าไอ้น้ามาจากได้ป่าจากได้คือกดชิมวยกวาดดำป่ากลอยปีสกัมมาเพียบกดเถื่อนั่งกลอยปีญาทัวบานรีกามอญาทัวสรกกับบ้านรีกาช่วยดอกบักแคทเฮ้ยก็ดอกบักแคทก็จัดการกรมการเงินจุ่มเนียนมีนโซอยู่đấy chỉ môi nângรัฐบาลสรกcho tấu đầm mây trôi biển đấtหาเชียนแต่đó cá sang sòng và cả nó cứ tại sao tự nhiên sập bột lịch khách bò sôi đấy ai tam lịch khách bò thiên mình ti sôi ở đây khétรัฐบาลสรกมันเจนlịch khách bậtสมน้องประดาสอนบ่ากลอยปีรัฐบาลสรกบานช่วยการบัดสมน้องนี่เยอะก็บานแต่ตัวบานลิขัดดิกาบัตรากามวยคือเตะตรงจมูกดิกากาปีมันเอาสร้างซองต่อเทียนหรือกรมพลนี่บ่ากลอยมาเทียนก่อเมียนบองโปนปิจิปรอดเกิดตกสกชัดมาประดังดอลสรกบ่าเฮ้ยสมาร์ทchỉ bà sóc ban cho đặc nôm trong càng nghĩa miềnรัฐบาลสรกchỉ môi nâng chùm niên chỉ môi nâng nhà thuộc khungสมัครcách cho tớiสลาkhung đậm mấy đỏ sai bẹ pon chỉ môi nâng tụm nón chun bom ôm chìm rót xôm chìm điệp ai đâm tha chùm pua bom ôm chìm rót cứ trên nẹo đồng cua mình miên bẹ pon ấy chỉ môi nâng ca tụm nón thì ca tụm nón ní cứ rồi viêng tàiกรมพลปัตตวีchỉ môi nâng mà cha đây có đàmแต่ปนจะให้บานเยอะบานสมรอบสมรู้จีมวยนึงก็อัดน้ำจีมวยนึงกรมพลปัตตวีกันเนาะเนาสลักคมจะต้มคือเยอะรอเคยปัญหามูลเหตุกรรมปัทโธในตุ่มนอปีจุดหน่อยตีมวยโดยซาแต่กรมพลเพื่อการสัญญาการลวกโดนี่เหยียบไปจูเป้กรอบานตูตอดลอยเอามาจากใดไอ้มาจากใดกอดเมียนกาการตกสกจัดthàกรมพลลวบานลอยโยแต่ไอ้อดใจได้อดใจเอาไปจากđấyโดยเฉพาะคือจากđấyกับบ้านดับเปียบดังตัวตลาดcáดับấyกาเปียกับเอากรมพลนั่นคือสร้างซองมาต่อบ่าโดยไล่ข้างกรมพลไอ้แต่เลิกกิจสัญญาthà về toแต่เธอสำนักเลิกได้บ้าน5 ปีร้อยบ้านวินกาใจใบใจปะตัวเลิกมาจากđấyบ่านี่คือจะจำนวนตีมวยจำนวนตีปีเปียปอนจีมวยนึงพอเลียบในประจำนิ่งบ่าพอเลียบในประจำนิ่งคือตรบานเอามาจากได้30 ปีร้อยปีเลือไทยได้กรมพลโลกธา30 ปีร้อยตัวเลือได้ตัวเลือประเทศตัวเลือไทยได้วิชาเพย์จังสมอ้อยไปจบปีร้อยบ่าจังกูเพียกีต่างต่างปีเพียกีนั่นคือไอ้กับเพียกนี้ท้าthấu kết cú thì lớn bánh nó pi nó cầm thổ đi tầm nó pi năng thì muối thấu này phải chồng phía rồi này ca lụa này ca sang xong lựa đấy là bay tu tọt lùi tí pi phải chồng cả pho liệp để ban một pi bạ chấm nành và đòi xa tài bộ con miền kia trao trâu bị phía xa cái nia chẳng hơi cho bát cò ao conตลบเตาเตี้ยวิ่งไอ้กรมพ้นคือเตาไปเพียซาจมูกกรมพ้นให้ขังมาจากได้เตาไปเพียซาจมูกน้องบอลโอนจมูกน้องปนโกนให้
រយៈពេលមួយសប្តាហ៍យើងនឹងជួបគ្នាពិភាក្សាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងក្រោយពីមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំក៏បានកោះហៅអញ្ជើញបងប្អូនក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងម្ចាស់ដីមកសាលាស្រុកបាទមកសាលាស្រុកហើយក៏បានស្របស្រួលជាលើកទី2នៅពេលដែលស្របស្រួលលើកទី2ភាគីខាងក្រុមហ៊ុនលោកបានអនុវត្តតាមការដោះស្រាយលើកទី1ទាក់ទងជាមួយនឹងចរចាគ្នាក្នុងការបញ្ចុះភាគរយហ្នឹងប៉ុន្តែភាគីខាងម្ចាស់ដីលោកថាលោកអត់ទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនទេពួកក្រុមហ៊ុននិយាយមិនពិតនិយាយមិនត្រង់បាទអញ្ចឹងលោកថាដើម្បីបញ្ចប់រឿងលោកសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញដីគាត់យកតែម្ដងបាទគាត់លក់ផ្ដាច់តែម្ដងបាទលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតែម្ដងដើម្បីឲ្យចប់រឿងបាទហើយសាកសួរទៅក្រុមហ៊ុនថាលោកថាមិនមានលទ្ធភាពទិញទេបាទដូច្នេះការសម្របសម្រួលលើកទី2នេះគឺក៏បងប្អូនយើងមិនត្រូវរកគ្នាបាទហើយក៏បងប្អូនយើងក៏បានសូមអន្តរាគមន៍មកឯកឧត្តមខេត្តដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្តបាទនេះគឺជាដំណើររឿងដែលសាលាស្រុកបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្រប់ជួនឯកឧត្តមជួយបាទសូមអរគុណមានទឹកហូបគ្រប់គ្នាទេណ៎បងភៀវខាងនេះបងមានទឹកភាសាទេណ៎បាទជូនទឹកបងភាសាផងតាណាតម្លើងវលីមបងតិចមើលបងដាក់ម៉ាស់ទៅពេលអត់ទៅនិយាយអត់សូវលឺទេណាបងចង់ស្ដាប់ថ្ងៃនេះបងហៅមកសម្របសម្រួលណាទាំងបងអាដាមក៏ដូចជាបងប៉ាតាវីណាខ្ញុំហៅមកសម្របសម្រួលថ្ងៃនេះជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងអត់មានការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសុខទាំងអស់គ្នាជៀសវាងការបានឈ្នះបានចាញ់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយការឈ្នះចាញ់នោះវាមានការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំហៅបងមកថ្ងៃនេះទាំងបងម្ចាស់ដីទាំងបងអ្នកក្រុមហ៊ុនសាងសង់បើសិនជាបងតែពីរនាក់ឆ្លោះគ្នានោះមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ហាចាំបាច់បំផុតគឺខ្ញុំគិតពីសុខទុក្ខពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានលងលក់នឹងការជឿជាក់ជាមួយនឹងបងទាំងពីរទើបគាត់នាំគ្នាដាក់លុយទៅទិញផ្ទះបាទទិញផ្ទះបលែងផ្ទះល្វែងទិញតូបដែលកន្លែងបងទាំងពីរមានការរៀបចំឡើងដោយអត់ច្បាប់រឿងអត់ច្បាប់ចាំខ្ញុំសួរតាមក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួបខ្ញុំសិតតែជាអ្នកដែលប្រវេសប្រវោសបាទយកពីនេះយកពីនោះយកទៅដោយសារតែមានជំនឿជឿជាក់លើបងឯងទាំងពីរនាក់លើបងទាំងពីរនាក់តើនៅប៉ាតាវីបាទនៅបងអាដាមបាទជឿជាក់ប៉ុន្តែឥឡូវរឿងបងទាំងពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងទំនុកចិត្តរបស់ពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងទាំងពីរនាក់នេះមើលនិយាយគ្នាចំពោះមុខខ្ញុំមើលតើវាខុសត្រូវរបៀបម៉េចដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងលោកសប្បាយចិត្តឲ្យលោកបន្តជាមួយនឹងការជឿជាក់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាលក់ទិញកន្លងមកដែលពលរដ្ឋខ្ញុំបានទិញផ្ទះល្វែងពីបងនេះទិញតូបពីបងទាំងអស់គ្នានេះណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារបងឯងពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមើលចំពោះករណីនេះខ្ញុំឮលោកអភិបាលស្រុកលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកបានដោះស្រាយប៉ុន្តែអ្វីដែលដោះស្រាយមិនទាន់ចប់គឺវាពាក់ព័ន្ធតែបញ្ហាផលលាភការលឺលួសបាទនៅក្នុងកម្រៃដែលត្រូវទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាបងទាំងពីរនាក់ណាអាចស្រោះស្រួលគ្នាមូលគំនិតគ្នាណាលើកលែងឲ្យគ្នាយោគយល់គ្នាក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយហ៊ីមបាទវាពាក់ព័ន្ធតែរឿងបញ្ហាផលលាភ 30% ទៅលើថ្លៃដីទេហ៎បាទលើផ្ទៃដីបាទឥឡូវមើលឥឡូវជាយោបល់លោកអភិបាលស្រុកគួរឲ្យអ្នកណាឲ្យឡើងយោបល់មុនឲ្យឯកឧត្តមឲ្យខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ាតាវីបាទមើលប៉ាតាវីមើលអ្នកណាខាងប៉ាតាវីខ្លះលើកដៃអ្នកណាខាងអាជីវខាងបងប្អូនយើងដែលទិញដីខ្លះទិញពីក្រុមហ៊ុននឹងខ្លះនៅខាងក្រោមប្រហែលទៀតបាទនៅខាងក្រោមទៀតអ្នកណាខាងម្ចាស់ដីឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ខាងក្រុមហ៊ុនឡើងនិយាយមើលយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំពីនយោបាយនេះខ្ញុំចង់មកអភិវឌ្ឍនៅខេត្តមួយហ្នឹងដើម្បីយើងឲ្យវាល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើជាមួយគ្នាខ្ញុំបានព្រមព្រៀងគ្នាដូចជាឪពុកនិងកូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នាឯកឧត្តមបាទ
បន្ទាប់មកពួកយើងបានសហការគ្នាទទួលស្គាល់នៅតម្លៃដែលខ្ញុំត្រូវទូទាត់ឲ្យគាត់ពួកយើងបានចរចាមួយគ្នាចុះកងត្រាមួយគ្នាមានកិច្ចសន្យាផ្តិតមេដៃហើយនឹងលិខិតធានាជាច្រើនមុននឹងយើងទម្លាក់សំណងចូលធ្វើជាមួយគ្នាពីព្រោះការអភិវឌ្ឍដីមួយកន្លែងវាអត់មានល្អដោយតែយើងកំពុងតែធ្វើនោះទេយើងបានសហការជាមួយគ្នានៅពេលកន្លងមកពួកខ្ញុំបានសហការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អល្អឿនហើយល្អបានអាដាមបន្ទាប់ពីមានឈ្មោះគាត់ចូលមកគឺកើតអំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងពីព្រោះពួកខ្ញុំបានធ្វើជាមួយគ្នាល្អស្រាប់តែមានឈ្មោះគាត់មកទៅជាគាត់បានចាត់ចែងថាម្ចាស់ដីបានលក់ឲ្យគាត់បន្តរួចទៅហើយគាត់ទៅដោះស្រាយនឹងឃុំបានមកប្រាប់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញអញ្ចឹងដីទាំងអស់គាត់ជាអ្នកចាប់ចែងទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺមានរឿងដែលប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងពីខ្ញុំបាទគាត់បានប្តឹងខ្ញុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពេលតែខ្ញុំកាន់យកឯកសារទៅដោះស្រាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺគេបានសម្រេចឲ្យខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធពីព្រោះយើងបានចុះកិច្ចសន្យាកងត្រាជាមួយគ្នារួចហើយខ្ញុំបានព្រមធ្វើឲ្យប្រជាជនដដែលនៅអ្វីដែលកិច្ចសន្យាគ្នាជាមួយនឹងគាត់ពេលដែលពួកយើងមិននឹងធ្វើជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺពួកយើងហៅប្រជាជនទាំងអស់មកដឹងឮហ្នឹងពីព្រោះគាត់ធ្វើជាប្រធានម្ចាស់ដីខ្ញុំធ្វើជាប្រធានសំណង់ដើម្បីទិញលក់ដូរជាមួយគ្នាអ្នកណាធ្វើជាតំណាងម្ចាស់ដីគឺគាត់ម្ចាស់ដីអ៊ំម្ចាស់ដីអ៊ំអាដាមហ៎បាទអ៊ំអាដាមតំណាងម្ចាស់ដីបាទគាត់ជាម្ចាស់ដីហើយអញ្ចឹងបងសុំសួរបន្តិចបងសួរប្អូនថាកន្លងមកវីឯងបានធ្វើការតំណាក់តំណងមុននឹងយើងឈានចូលការសាងសង់គឺយើងបានធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ដីបាទយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែបងចង់សួរប្អូនថាតើក្នុងកិច្ចសន្យាដែលប្អូនបានព្រមព្រៀងនោះតើប្អូនគោរពតាមភារកិច្ចដែលប្អូនបានសរសេរនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែរឬក៏អត់បានជំរាបអាដាមគឺខ្ញុំបានធ្វើទៅតាមលិខិតកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសនៅលើលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំសូម្បីតែជាមួយប្រជាជនដូចជាពេលតលាក់សំណងមកគឺយើងបានទៅជំរាបប្រាប់អាជ្ញាធរនឹងក៏យើងបានផ្តិតមេដៃជាមួយគាត់ដើម្បីសុំច្បាប់សំណងហៅអាជីវករអីមកទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ដឹងឮទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយដែលកើតឡើងទៅស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ពីគាត់ក៏ប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកដោយពេលមានលោកថនបណៈចូលមកគឺសកម្មភាពទាំងអស់មានការលក់ដោះដូរផ្សេងដូចជាគាត់ហៅប្រជាជននឹងទិញមួយចំនួនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ទទួលស្គាល់ជាមួយម្ចាស់ដីសាកសីប្រជាជនបានដឹងឮស្រាប់តែមានឈ្មោះលោកថនបណៈចេញមកម្ដងទៀតប្រាប់ថាដីហ្នឹងគឺម្ចាស់ដីបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិធ្វើឲ្យគាត់សូម្បីតែដោយការរក្សាការពាររបស់តុលាការក៏គាត់នៅតែធ្វើដែរពេលនោះប្រជាជនបានសំណូមពរមកខ្ញុំថាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ផងសុំទៅតុលាការដើម្បីដាក់ដោយការរក្សាការពារអនុវត្តបញ្ចប់កុំឲ្យមានសកម្មភាពឈូសឆាយឬក៏មានការលក់ដោះដូរកន្លែងគាត់ពេលនោះកូនក៏បានទៅធ្វើដូចជាពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីមកវិញគឺមិនបានឡើយពីព្រោះគាត់នៅតែធ្វើឲ្យដេញប្រជាពលរដ្ឋដដែលអ្នកណាអ្នកដេញបងសួរបាទអ្នកណាអ្នកដេញគឺម្ចាស់ដីជាមួយនឹងផនវណ្ណៈគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅតែទន្ទូចថាខ្ញុំនៅតែធ្វើតាមកិច្ចសន្យាអ្វីដែលខ្ញុំចុះកុងត្រាជាមួយគាត់រាល់តែកិច្ចសន្យាទាំងអស់គឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវជាមួយអាជីវករនិងប្រជាជនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសំណងឲ្យនៅដដែលចំណែកលុយដែលខ្ញុំត្រូវទូទាត់ឲ្យគាត់គឺធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងធនាគារមុននឹងខ្ញុំចុះធ្វើជាមួយគាត់គឺខ្ញុំមានដៃគូសហការសហគ្រាសរបស់ខ្ញុំជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងបានផ្តិតកុងត្រាជាមួយគ្នាចុះកិច្ចសន្យាមានទាំងរូបភាពមានទាំងភស្តុតាងហើយនឹងកិច្ចសន្យាពិតប្រាកដដែលខ្ញុំមិនអាចបំពេញបានទេតែដាច់ដោយឡែកទៅវិញគឺរាល់តែការធ្វើទៅគាត់បំពេញរាល់គាត់តែគាត់បំពេញដោយខ្លួនឯងនោះឡើយបានហើយអស់ហើយនៅអស់ហើយឯងបានបងអរគុណគួយចាស់មើលអ៊ំអាដាមអ៊ំអញ្ជើញម្ដងមើលកន្លងមកហ្នឹងកិច្ចសន្យាហ្នឹងតើបងអូនប្រុសដែលជាម្ចាស់សំណងហ្នឹងគេគោរពតាមកិច្ចសន្យាទេចូលមកគៀកបន្តិចមកគៀកបន្តិចមកអ៊ំជើញគៀកបន្តិចមកបាទបាទខ្ញុំជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងប្រុសអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំមានយោបល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការពិតហើយសូមបញ្ចេញនៅការពិតឲ្យអស់ពីបេះដូងជូនលោកបងអាដាមបងបាទកាលដែលខាងប្រធានក្រុមហ៊ុនបាននិយាយមិញនេះប្រហែលជាត្រូវតែ 30% ទេអាដាមខុស 70% ព្រោះកន្លងមកដែលបានចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀង
សហការធ្វើវិនិយោគទៅលើដីខ្ញុំបាទមកកាលដែលរយៈពេលប្រហែលជាជាង1ឆ្នាំឯកឧត្តមគាត់លក់ដីហ្នឹងគឺលក់យកលុយ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 ទៅកាន់របស់គាត់ទាំងអស់ហ្មងដែលខ្ញុំគ្មានបានដឹងទេឯកឧត្តមគាត់លក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងអីម្នាក់ទេហើយលុយកាក់គាត់យកទៅទាំងអស់អញ្ចឹងក្រោយមកហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយមែនទែនឯកឧត្តមខ្ញុំខ្លាចមានការបាត់បង់ដីហើយមានរឿងជួបនឹងហានិភ័យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរឹតតែច្រើនឡើងមិនដឹងជាដោះស្រាយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងករណីទី1គាត់បានទៅបរិហាគេថាគាត់ទិញដីពីខ្ញុំនឹងអស់ហើយប្រាប់ជាពលរដ្ឋថាអញ្ចឹងឯកឧត្តមបងខ្ញុំសូមកាត់ប្រមាថអ៊ំអាដាម បាទ នៅពេលដែលមុនធ្វើកិច្ចសន្យាខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះណាអ៊ំមានដីខាងនេះជាអ្នកសង់ឬក៏របៀបម៉េច បាទចឹងហើយបាទ អ្នកមានដីហើយនឹងអ្នកសង់នេះគឺភាគហ៊ុនស្មើគ្នាឬក៏របៀបម៉េច ដែលកាលដែលចោះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងគាត់ ឥឡូវមើលមានមេធាវីហ៎មានមេធាវីមកហ៎មេធាវីសងខាងមានមកអត់មានទេអត់ទេ អត់មានទេបាទ ឥឡូវខ្ញុំសុំសួរពីប្រវត្តិឲ្យច្បាស់ បាទ មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវមានកិច្ចសន្យារួមណានៃភាគផលដែលត្រូវទទួលបានទាំងសងខាង បាទ តើម្ចាស់ដីត្រូវទទួលបានប្រមាណអ្នកម្ចាស់សំណង់ត្រូវទទួលបានប្រមាណអានឹងដូចយើងប្រវាស់អញ្ចឹងណាសងផ្ទះប្រវាស់អញ្ចឹងណាបាទតើកន្លងមកនេះអ៊ំម្ចាស់ដីហើយនឹងប្អូនសាងសង់នៅពេលដែលយើងទទួលផលតើចែកគ្នារបៀបម៉េចខ្ញុំចង់សួរមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍មកមើល បាទអានោះពេលដែលនិយាយគ្នាហ្នឹងគាត់ថាតើដែលគាត់សាងសង់បាន 50% នៃផ្ទៃដីបានគាត់សរុបឲ្យលទ្ធផលខ្ញុំម្ដងហើយទី2ហ្នឹងផលលាភដែលបានមកពីលក់សំណង់ហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំ 30% ទៀតអាដាមហើយខ្ញុំសុំកាត់ផលលាភនៃការលក់នេះក្រោយពីយើងលក់បានចំណេញអញ្ចឹងត្រូវឲ្យថែម 30% បាទតអ៊ំបាទហើយតម្លៃដីគាត់គិតឲ្យក្នុង1ការ៉េ$140ទៀតអាយដល់1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃដី1ម៉ែត្រការ៉េ$140អាយដល់$140បាទតទៀតបាទហើយក្រោយមកទៀតអាយដល់ក្រោយមកទៀតគឺគាត់បានលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចចឹងដូចលោកមកអញ្ជើញមកអញ្ចឹងគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំអត់បានដឹងចំនួនថាតើគាត់លក់នឹងបានពេលហ្នឹងអ៊ំអត់បានដឹងទេអត់លក់ទេ បាទ អញ្ចឹងការលក់ដូរទាំងអស់ក្រោយពីចុះកិច្ចសន្យាទៅលើបត្តវីទាំងអស់បត្តវីជាអ្នកលក់ដូរទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎បាទអ៊ំតទៀតបាទហើយក្រោយមកទៀតបងប្អូនយើងទាំងអស់ណាអ្នកដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងនេះហើយមានចម្ងល់លើការងារនេះយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារវាងអ្នកសាងសង់ហើយនិងម្ចាស់ដីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយចុងក្រោយយើងនឹងធ្វើការសម្រេចរួមគ្នាជាមួយបងតោះណាហ្នឹងហើយតោះយើងតទៀតបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតអាយដាមក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានហៅគាត់មកសួរថាអាម៉េចបានខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនិយាយថាទិញដីខ្ញុំអស់អញ្ចឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ដឹងទេគាត់ជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទិញផ្ដាច់មែនហើយអញ្ចឹងបានជាពួកគាត់ហ្នឹងទិញដីហ្នឹងទោះបីថាក្រុមហ៊ុនទៅណាក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្សែធនឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគាត់ទៅបោះដីហ្នឹងយករបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងបានជាពលរដ្ឋមកប្រាប់ខ្ញុំវិញថាខ្ញុំអត់មានលក់ដីជូនគាត់វិញកាខ្ញុំធ្វើការដែលសហការវិនិយោគជាមួយគ្នាទេតាខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាអាយដល់បងបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកវាចេះរឿងនោះចេះតែអូសបន្លាយមកពីរឿងច្បាប់ទម្លាប់ហើយគាត់នេះរត់ឯកសារអីទាំងអស់ខ្ញុំចេះតែសួរថាយើងលក់ហើយយើងធ្វើជាប្លង់ធ្វើជាអីរួចលក់រាល់ទាំងអស់ហេតុអីបានជាឯកសារច្បាប់តាំងតង់អីអត់ទាន់មានពីព្រោះការដែលយើងនិយាយថាមានច្បាប់តាំងតង់ហើយហៅអញ្ជើញអាជ្ញាធរពេលដែលតាំងតង់ហ្នឹងអញ្ជើញអាជ្ញាធរចូលរួមបើកកឋានតាំងតង់អីស្រួលបួលអញ្ចឹងណាអាយដាមបាទហើយដល់ខ្ញុំចេះតែខំជឿជាក់របស់គាត់អាយដាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមតម្ដែងការពិតបើខ្ញុំនៅកម្មចកោតឡានដែរអាយដាមបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសឲ្យខ្ញុំមិនបានឡានចោះបាទគាត់សន្យាជាមួយខ្ញុំតាំងពីខែ1តាំងពីខែ3ឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2021គឺមិនដែលមានការពិតណាមួយទេអាយដាមអត់ដែលមានការពិតទេសំបីតែគាត់និយាយមិនថារឿងដឹកសំណង់ដឹកអីចូលទៅសាងសង់ហៅអាជ្ញាធរហៅវិជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមគឺជាការបំភ្លឺពិតប្រាកដ
គាត់ដឹកមកតែពេលយប់ទេគាត់ដឹកមកតែពេលយប់ទេហើយពេលថ្ងៃគាត់ដឹកទេអញ្ចឹងពេលគាត់ដឹកមកពេលយប់អញ្ចឹងភ្លឺឡើងឃើញចុះគេដឹកគ្រឿងតំណងនឹងមកពីកាលហើយដល់ពេលការចរកិច្ចសន្យាថាសហការគ្នារដ្ឋបាលម្នាក់មួយដើម្បីទទួលវិក័យប័ត្រតំណងវិក័យប័ត្រអីត្រួតពិនិត្យទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចេះតែដេកឆ្ងល់អាដាមខ្ញុំមនុស្សល្ងងខ្ញុំមិនដែលទៅធ្វើវិនិយោគអីជាមួយបងប្អូនមួយក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំអត់ដែលទេដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែដេកឆ្ងល់ថាគេនិយាយផ្សេងដល់ពេលគេធ្វើផ្សឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដេកកើតទុកអាដាមមួយក្រុមគ្រួសារអីទាំងអស់នឹងដេកកើតទុករយៈពេលជាង1ឆ្នាំខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយថាប្រជាពលរដ្ឋចេះតែទិញច្រើនទៅទំនុកចិត្តលើគាត់ហើយខ្ញុំជាម្ចាស់ដីអត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលមានរឿងរ៉ាវមកហើយខ្ញុំរត់ទៅណាហើយក្រុមហ៊ុនគាត់មិននៅនឹងណាខ្ញុំជាអ្នកម្ចាស់ដីអ្នកទទួលទុកនៅនឹងអញ្ចឹងអាដាមអញ្ចឹងបានថាក្រោយមកទៀតហ្នឹងអាដាមខ្ញុំទាលុយតម្កល់គាត់ទាលុយគាត់តាំងពី$50,000រហូតមកដល់$10,000អត់មានយកមកដាក់អីបានវិរិយទេអាដាមអត់ឲ្យលីងប្រោយអត់មានទេហើយគាត់ក៏ហក់នឹងហក់ហើយចេះទៀតអាដាមសូមជម្រាបជូនថាពេលដែលគាត់មកតាំងថងនៅលើដីរបស់ខ្ញុំធ្វើវិនិយោគហ្នឹងគាត់និយាយលក្ខខណ្ឌជាមួយខ្ញុំច្បាស់ហ្មងនិយាយសន្យាថាចង់ធ្វើផ្ទះគំរូមួយឲ្យទៅម្ចាស់ដីដើម្បីជាវិរៈភាពគំរូឲ្យបងប្អូនអតិថិជនឲ្យលោកមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននេះមកធ្វើតាំងថងពិតប្រកបមែនខ្ញុំក៏ខំជឿគាត់ខំជ្រើសរើសមើលប្លង់ផ្ទះប្លង់អីណាណីហើយទៅអល់ប្រាប់ដីដល់ថាខ្ញុំត្រូវតាំងតង់ទៅនឹងហើយផ្ទះទៅនឹងបើថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះខ្ញុំឲ្យវិញព្រោះផ្ទះខ្ញុំនឹងត្រូវរើសរុះដើម្បីធ្វើតបូលផ្សារអញ្ចឹងណាអាដាមដល់ពេលអាដីដែលខ្ញុំត្រូវតាំងសង់ផ្ទះហ្នឹងគាត់យកទៅលក់បំបត្តិទៅទៀតលក់ដីនឹងទៅទៀតអាដាមបាទលក់ដីនឹងទៅទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងចេះតែខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ខ្ញុំដាក់ប្រឹងទៅរកថាការពារបោះតឡាការនឹងអាដាមដោយសារអញ្ចឹងហើយគាត់នេះគឺអូយប៉ាកែផហ្មងអាដាមផមក180ផហ្មងគាត់ផណាសំបីតាឯកសារអីគាត់សន្យាជាមួយខ្ញុំថាឯកសារដែលធ្វើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នានឹងអាដាមហើយនឹងអាលិខិតកាន់កាប់ប្រើប្រាស់បញ្ជាក់កាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំទាគាត់មកមួយខែរួចមួយខែរហូតដល់មួយឆ្នាំគាត់អត់មានឲ្យមកដៃខ្ញុំកាន់ទេអាដាមអត់មានទេដីអ៊ំប្លង់រឹងអីអត់មានប្លង់រឹងទេអាដាមត្រឹមតែកាន់កាប់ទេបាទគាត់ដីវានៅជាប់នឹងខាងក្រោយផ្សារបំណក់ហ្នឹងអាដាមទំហំប៉ុណ្ណាទំហំដល់អស់វា18000ជាងម៉ែត្រការ៉េអាដាមមហត្តាជាងបាទអាដាមបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតអាដាមសំកាត់ផ្សារអាដាមតិចក្រោយមកទៀតគាត់យកអាផ្សារតបូលផ្សារហ្នឹងមកតាំងសង់ចាក់ទៅលើតបូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំថែមទៀតអាដាមតែឯកចង្អេងចងាងហ្នឹងគាត់យកទៅតាំងសង់លើតបូលផ្ទះអញ្ចេះបដ ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាខ្យល់មកអញ្ចឹងអាដាមវាគីខ្ញុំមានបារម្ភមែនទែនខ្លាចតែបាក់ដួលទៅលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនចៅទៀតអាដាមអញ្ចឹងបានថាអានេះខ្ញុំជម្រាបវាអត់ទាន់អស់ទេអាដាមព្រោះរឿងវា2ឆ្នាំទៅហើយមានប្រសាសន៍អ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហើយគោលនៅក្នុងការងារនេះបាទដើម្បីខ្ញុំមានមូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមសម្របសម្រួលជូនតោះនេះបាទអាដាមបាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងណាឆ្លោះគ្នាដោយសារតែហា3ពេលទេបាទអាដាមបាទបាតវីស្ដាប់បងណាបងអូននៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយណាស់តើណាបងអូននៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគ្រប់ទង្វើរបស់យើងក៏ជាសម្បត្តិដែរទង្វើដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងក៏ជាសម្បត្តិជាកិត្តិយសជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងណាបងចង់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងបានសន្យាហើយយើងធ្វើឲ្យកើតណាអានឹងរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងគាត់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីដាស់អារម្មណ៍បងអូនដើម្បីបងអូនមានមូលដ្ឋានក្នុងខ្លួនហើយមើលអ៊ំអាដាមអ៊ំមានប្រសាសន៍តទៀតអង្គុយចាស់បាទអាដាមបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតហ្នឹងវាចេះតែមានរឿងមានរ៉ាវរហូតអាដាមទៅថ្លាឃុំផងមកថ្លាស្រុកផងហើយដល់ពេលកន្លងមកដែលធំបំផុតរឿងអីបាទរឿងដែលទំនាស់ដែលធំបំផុតនៅក្នុងការងារហ្នឹងតើទំនាស់ស្អីអ៊ំផ្ដើមចេញពីអីមើលអ៊ំប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងឯកសារហ្នឹងបងអាដាមឯកសារដែលគាត់យកទៅរបស់ខ្ញុំទៅដល់គាត់យកទៅប្រកបទៅកាន់កាប់ខ្លួនគាត់អត់ឲ្យមកវិញមិនព្រមឲ្យមកវិញបងអាដាមហើយទី1ទី2អាទិន្នន័យដែលគាត់លក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនបានឲ្យខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំអត់បានដឹងទេអាដាមបាទទី2ហើយទី3ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ទិញដីនឹងអស់ហើយអាដាមដីហ្នឹងគាត់ទិញអស់ហើយទិញពីកូបអាដាមហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងកូបអាដាមហ្នឹងអត់មានតួនាទីហើយក៏អត់មានសិទ្ធអីសូម្បីតែបានបន្តិច
นำไปกรุบกรองใดหนึ่งได้อดเมียนเสร็จต่อซอกให้จังยมไปช่วยจับมาใดบอกล้วนไอ้ให้อดเมียนเสร็จก่อนยึดรับกระถางยมอดเมียนเสร็จเธอไอ้หรือใดหนึ่งต้องออก អត់មានសិទ្ធិធ្វើអីទេ บาทอดเมียนเสร็จกาปีอดเมียนเสร็จจุ่มตัวไอ้จุ่มมือ ហើ ข យ องคน កន្លងមកបងអូនខាងនេះបានផ្ដល់ជាថវិកាជូនបងអាដាមឯងខ្លះនៅ អត់ទេអាដាមអត់ អត់តតែសោះ សំបីតែមករៀលលុយខ្មែរក៏អត់ដែរអាដាម អត់តតែសោះ បាទនេះប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារនៅនេះទាំងអស់អាដាមបាទ អ៊ំចាំបន្តិចនាងតើសំណង់ដែលបានសង់នឹងបានប្រមាណភាគរយហើយហ៎ 30% ទេបង សំណង់នឹងបាន30%ហើយ បាទ គម្រោងទាំងអស់ប្រមាណផ្ទះហ្នឹង ផ្ទះទាំងអស់ដែលគាត់ដែលថាសុំសាងសង់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតទេយើងទៅគាត់ទុកអត់ដឹងគាត់ចង់ធ្វើគម្រោងប្រហែលទេ ឥឡូវគម្រោងដែលបានសង់រួច30%នឹងមានប្រមាណខ្នង ធ្វើអត់ទាន់រួចអស់ទេគាត់ធ្វើជាបានតែដែកជាសសរហ្នឹងដូច មានចំនួនប្រមាណ ដូច6 7ខ្នងហ្នឹង ឯងមន្ត្រីជំនាញឯងនិយាយប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងទៅកើតអញ្ចឹងហើយបានគេសាងសង់ហើយអត់មានច្បាប់ហើយឯងមិនដឹង ពេលដែលខ្ញុំទៅខាត់ហ្នឹងដំបូងហ្នឹងគាត់បានតែ5ខ្នងទេ ឥឡូវបងសួរថាឥឡូវនេះបានប្រមាណខ្នងហើយ ឥឡូវបានឲ្យ6ខ្នង 6ខ្នងនៅក្នុងគម្រោងទាំងមូល គម្រោងមូលប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនៅដែកជាងងឡើងអត់ទាន់ធ្វើឲ្យបានជោគជ័យ បានហ៊ីមតើប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្តឹងទាំងអស់នេះដែលបានទិញពីបត្តវីនេះមានចំនួនប្រមាណអ្នក ឯដំគ្រប់ឯដំហើយបាទកន្លងមកនេះគឺបងប្អូនយើងមកជួបខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មកបានមកទាំងអស់គ្នាទេ បាទមកបានលើកដំបូងបានពី10នាក់នៅសាលាឃុំហ្នឹងណាបាទហើយដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាស់នេះគឺបងប្អូនយើងជាអ្នកជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែពីរភាគីនេះទេបើពីរភាគីនេះត្រូវរោគ្នាបងប្អូនយើងចប់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយបានយើងអត់ទាន់បានកត់ចំនួននៃបងប្អូនយើងដែលពិតប្រកបបានទិញបរិយនឹងបានកក់បរិយនឹងទាំងអស់នៅឡើយទេអាដាមបាទ មេឃុំមកឲ្យអំផត បំផុតជាប់ចាប់អាសាំងឯដល់ អ្នកណាមក ឲ្យជំទុក ជាទុកនៅ ប៉ុន្តែជំទុកហ្នឹងគាត់ថាជិះម៉ូតូឥឡូវថាម៉ូតូខូចតាមផ្លូវ បងចង់សួរទេថាតើចំនួនពលរដ្ឋដែលបានទិញនឹងប្រមាណអ៊ំអាដាមមានបានដឹងទេថាតើពលរដ្ឋយើងបានលក់អស់បានទិញនឹងប្រមាណហើយ អត់ដឹងទេអាដាមអត់ បត្តវីប្រជាពលរដ្ឋបងបានទិញពីសំណង់បងអូនបានប្រមាណហើយ ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទិញមានចំនួន10នាក់ជាង 10ប្រមាណ 16 អានឹងអ្នកដែលទិញចុះអ្នកដែលកក់លុយ អ្នកកក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាយដង អញ្ចឹងអ្នកទាំងកក់លុយទាំងអ្នកទិញនឹងមានចំនួន6ដល់10អ្នកណា បាទអ្នកនៅក្នុងខេត្ត អ្នកណាតំណាងពលរដ្ឋដែលបានប្តឹងខ្ញុំមើលបងសួរមើលប្រមាណអ្នកក្រុមបងអូនប្រមាណអ្នកដែលបានទិញ ចាសូមគោរពឯកឧត្តមប៉ាហើយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំអ្នកដែលទិញទាំងអស់ណាប៉ាអ្នកដែលទាំងទិញអ្នកកក់វាមានតែ16នាក់ប៉ុន្តែក្នុងម្នាក់មាន2ល្វែងចឹងទាំងអស់23ល្វែងលោកប៉ា 16ស្មើនឹង23ល្វែង ចាព្រោះមានអ្នក2មានអ្នក3ប៉ា មានអ្នកខ្លះ2ឬក៏អ្នកខ្លះ3ណា ចាប៉ា អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកដែលបានទិញកន្លងមកនេះកក់លុយរបៀបម៉េច ចាតម្រូវគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគេឲ្យកក់ 30% ប៉ា បានកក់រួចទាំងអស់គ្នា 30% ចាមានអ្នកខ្លះក៏គ្រប់30អ្នកខ្លះក៏មិនគ្រប់ទេប៉ាដោយសារការយោគយល់ខាងប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមានភាពក្រីក្រជាច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានផ្ទះមានបរិយាមានដីនៅកម្មសិទ្ធិរបស់ឯងគាត់ចេះតែលើកលែងអ្នកខ្លះ 20% អ្នកខ្លះ 30% អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏10ទៀតប៉ា បានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងកក់ 30% ណានៅក្នុងទំហំ23ល្វែង ចាប៉ា បត្តវីបងចង់សួរថាគម្រោងនៃការសាងសង់ទាំងមូលមានចំនួនប្រមាណក្នុងគម្រោងដែលបងអូនបានគ្រោងហ្នឹងជាមួយនឹងអ៊ំអាដាមហ្នឹងតើមានប្រមាណ គម្រោងដែលខ្ញុំត្រូវសាងសង់ផ្ទះល្វែងដូចជា100ជាងអាយដង 100ប្រមាណ 100ម៉ាន110ល្វែង110ល្វែងទៅ130ល្វែងវាបូកទាំង អត់អី តូបណាអាយដង បងគិតថាពី110ទៅ130ណា បាទ រួមបានប៉ុណ្ណឹងបានបងសួរអ៊ំចុះខ្ញុំចង់សួរអ៊ំមួយម៉ាត់ទៀតអំបញ្ញមិញបងអូនខាងក្រុមហ៊ុនគាត់មានប្រសាសន៍ថាការងារវារលូន
ប៉ុន្តែដោយសារតែមានប្អូនផនវណ្ណៈមកទើបការងារហ្នឹងវាមិនរលូនតើអ៊ំយ៉ាងម៉េចបានជាហៅផនវណ្ណៈមកចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់អ៊ំរវាងប្អូនបត្តវីជាមួយនឹងអ៊ំ បាទអាដាមបាទសូមគ្រប់អាដាមដោយសារប្អូនថនវណ្ណៈនេះជាអូនធររបស់ខ្ញុំដូចជាក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងគាត់មករស់នៅលើទឹកដីខ្ញុំហើយគាត់ជួលដីខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2018 2019នោះអាដាមគាត់មកជួលដីខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងជាប្អូនធរជាសាច់រាប់អានដោយក្រុមគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងអាដាមហើយគាត់នឹងហើយដែលបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យខ្ញុំនឹងរមេធាវីដើម្បីការពារនៅក្នុងសេចក្តីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាដាមបាទគាត់បានជូនទៅរមេធាវីទេបាទអាដាមបាទតែបើតាមបងស្ដាប់ទៅរឿងនេះដូចអត់មានរឿងអីសោះបាទក៏អត់មានតកាងអត់មានតស្អីទេអត់អីទេអ៊ំបាទបងស្ដាប់ទៅរឿងនេះដូចអត់មានរឿងអីធំរឿងអត់ធំហើយរឿងអីអត់រឿងធំអញ្ចឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាអ៊ំវាអត់ទុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំដឹងថាបាត់បង់ជំនឿនិងទំនុកចិត្តបាទឥឡូវយើងកែទៅហើយយើងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាទាំងអស់គ្នាវិញទៅឥឡូវយកកិច្ចសន្យាខាងដើមយកមកធ្វើឡើងវិញណាអ៊ំណាឥឡូវចំពោះប្រជាប្រដ្ឋវិញឥឡូវខ្ញុំខាងក្រុមហ៊ុនបាននិយាយហើយអ៊ំម្ចាស់ដីបានមានប្រសាសន៍ហើយបងអូនតំណាងឲ្យពុកម៉ែពលរដ្ឋយើងណាទាំង23ល្វែងនេះតើសំណុំពរអីអ្នកណាមានសំណុំពរអីឡើងមកបងសួរមកមានទេអ្នកនៅខាងក្រោមមានសំណុំពរអីឡើងមកបងចាំស្ដាប់មកអ្នកណាឥឡូវមកខាងពុកម៉ែពលរដ្ឋយើងម្ដងណាសំណុំពរមកបងមើលសំណុំពរយ៉ាងម៉េចសូមគោរពលោកពូអភិបាលខេត្តសូមគោរពបងទាំងអស់នៅទីនេះសំណុំពររបស់ខ្ញុំចង់សំណុំពរទៅលោកពូឲ្យជួយរកបញ្ហាដោះស្រាយឲ្យហ្នឹងចំពោះពួកគាត់ដែលបាននាំគ្នាមកសហការគ្នាឲ្យរកស៊ីជាមួយគ្នាមកធ្វើបាបអ្នកអតិថិជនទៅទិញឲ្យពិបាកចិត្តដោយសារពួកគាត់រឿងត្រង់ហ្នឹងហេតុអ្វីយករឿងសងផ្ទះល្វែងយកមកលេងសើចជាមួយពួកខ្ញុំដែលខំទិញនេះជឿជាក់រកលុយទិញហើយទី2សំខាន់បងម្ចាស់ដីគាត់ជាអ្នកនៅទីនឹងផ្ទាល់ហ្មងបាទទំនុកចិត្តដោយសារគាត់បាទបងគាត់បដាំគាត់ដាំដោយសារតែពុកម៉ែយើងនៅទីនោះអ្នកនៅលំនៅឋាននៅបាទលំនៅឋានហ្នឹងមិនទិញដីឯណាដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទុកចិត្តទាំងអស់ហើយបានចុងក្រោយបានមកជួបគ្នានៅអូហ្វីសនេះកិច្ចសន្យាមាននិយាយជាមួយគ្នាឡើងអស់អាលីងគឺឲ្យកក់ដៅទុកចិត្តដល់ខ្ញុំនឹងបងលុយផ្ដាច់ទៀតបងផ្ដាច់ទៀតបងផ្ដាច់ផ្ទះមកល្វើយហ្នឹងគេប្រម៉ូសិនដល់សល់ 41000 យើងនឹកឃើញហ្នឹង 41000 ហើយទឹកសំខាន់ផ្ទះនៅតមុខផ្ទះគ្នាមើលទៅឃើញវាគ្មានតែត្រូវមានបញ្ហាអីកើតឡើងវាគ្មានទេបងបរោយទៅបាទបងបរោយមិនមែនទៅទិញពេញទេណាទិញបាត់រងហ្នឹងមុខតមុខផ្ទះនេះជីឃើញរាល់ថ្ងៃតែតែមានរឿងអញ្ចឹងដីកុំលក់ទេឆ្ងល់ថាមិនដឹងជារកស៊ីជាមួយគ្នាមកឲ្យគេអតិថិជនពិបាកដោយសារខ្លួនឯងពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងលោកពូខ្ញុំមិនដែលជួបដែរតែឃើញព្រោះធ្លាប់តែមានពុះដីឡូឆ្លោះគ្នាមានអ្នកឈរបោកអានេះធ្វើផ្ទះល្វែងចាក់ដើមធ្វើហើយទៅជាឆ្លោះគ្នាហើយមុខលហេតុមិនឃើញទេធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបាត់បាទពូបាទពេលអញ្ចឹងអានេះបងនិយាយជាគ្រួសារយើងទេបាទពូបាទយើងធ្លាប់ឲ្យគេទុកចិត្តដល់ពេលធ្វើគេរៀងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅសងតាណាគេទិញទៀតវិញបាទបងសួរណាសងតាណាទៅទិញទៀតណាមើលឥឡូវមានសំណុំពរទៀតនិយាយតឥឡូវបងដឹងហើយពីបញ្ហាដែលបងចង់បានសំណុំពរនេះគឺបងដឹងហើយសូមសំណុំពរដល់លោកពូឲ្យគាត់នឹងរក្សាភាពដើមដែលគាត់បដិញ្ញាជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំឡើងវិញបាទខ្ញុំមិនចង់បានអីទេហើយកិច្ចសន្យាចំពោះគាត់ដាក់មកពួកខ្ញុំគឺមានទាំងអស់កាលណាពួកខ្ញុំមិនបានបងឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់ត្រូវកាត់វាមិនក៏គាត់ហើយមេត្រារបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពួកខ្ញុំគាត់សងខ្ញុំរបៀបមិនអាហ្នឹងតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យគាត់មើលក្នុងឯកសាររបស់គាត់ទិញលក់របស់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហ្នឹងរឿងផ្លូវច្បាប់គាត់ចេះច្បាប់ជាងពួកខ្ញុំសូមឲ្យគោរពតាមកិច្ចសន្យាលក់ទិញបានលោកពូបាទហើយបើត្រូវសងគេបាទលោកពូអាហ្នឹងចឹងរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងតែច្បាប់គឺវាមានផលប្រយោជន៍នៅពេលហ្នឹងបាទលោកពូច្បាប់គឺអញ្ចឹងណាចុះមើលបងអូនស្រីឯងមានអីមកនិយាយមកបងស្ដាប់មានអីទៀតបងអូនប្រុសខាងនោះចប់ហើយខ្ញុំដូចគ្នាទេសំណុំពរដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្ញុំមិនអាចថ្លឹងចិត្តអ្នកខាងនេះព្រោះគាត់អ្នកនៅទីក្រុងតែចំណែកបងគឺនៅជាប់ផ្ទះដោយប្អូនខាងនោះគាត់បាននិយាយដែរប៉ុន្តែចំពោះរឿងខ្ញុំប៉ុណ្ណេះផងគាត់អត់បានគោរពសម្ដីទេប៉ាខ្ញុំទិញតូបលើកទី1នៅលើដីរបស់គាត់សន្យាឲ្យខ្ញុំនៅលក់ដូរបង់តែថ្លៃដីអូនៅមួយជីវិតទៅខ្ញុំទៅទិញតូបគេ
បន្ទាប់មកបាន11ខែគាត់មកដេញខ្ញុំឲ្យរុះរើតូបហ្នឹងណាប៉ាថាគាត់បានសហការក៏បានសាងសង់លក់ដូរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយដល់ពេលបើឯងចង់បានដីចង់បានផ្ទះកម្មសិទ្ធិរបស់ឯងទៅទិញពីក្រុមហ៊ុននៅខ្ញុំក៏រាប់អានគាត់មិនធម្មតាដែរប៉ាចឹងខ្ញុំក៏មានជំនឿទុកចិត្តច្រើននៅពេលដែលគាត់និយាយអីទាំងអស់គឺខ្ញុំស្ដាប់តាមគាត់ទាំងអស់ដូចឪពុកម្ដាយបកើតចឹងខ្ញុំទៅទៀតគាត់ថាចេះបើអញនៅតែជួលគេបន្តទៀតទិញតោប៉ាអស់40លានតែនៅលើដីរបស់គាត់ពីដំបូងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិនរកដំណោះស្រាយទិញដីទិញបរិយាពីក្រុមហ៊ុនបត្តវីឲ្យបានទេថ្ងៃណាមួយឈ្មោះកុកអាដាមពិតជាមកដេញខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងរកដំណោះស្រាយគ្មានពីណាគេជួយរកដំណោះស្រាយមានតែខាងអង្គការប្រសាជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំគេក៏ឲ្យខ្ចីលុយខ្ញុំខ្ចីលុយគេមកទិញបានមួយល្វែងពីដំបូងឡើយដោយការឃើញគាត់ដឹកសំណង់ក្រុមហ៊ុនដឹកសំណង់មកហើយមានការពិភាក្សាជាមួយបងម្ចាស់ដីនៅក្នុងអូហ្វីសបើមានរូបភាពគាត់ប៉ាមិនមែនគ្រាន់តែមានតែសម្ដីទេក៏បានចរចាខ្ញុំសួរថាបងមិនដែរនៅពេលដែលបងចរចាជាមួយប្អូនក្រុមហ៊ុនអត់អីទេអូនចាំបរិយសាងសង់ហើយបងនឹងផ្ដិតមេដៃបំបែកខ្លងរឹងឲ្យអូនលឺបែបនេះមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងទិញមកល្វែងទៀតប៉ាព្រោះលុយខ្ចីគេសល់បង 30% ទៀតទីបំផុតបងកុកអាដាមគាត់អត់បានគោរពសម្ដីគាត់មកដេញខ្ញុំព្រោះខ្ញុំទិញបរិយនេះមានកិច្ចសន្យាពីខាងប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនធ្វើកតាកិច្ចសន្យាឲ្យខ្ញុំធ្វើផ្សារថ្មីឲ្យខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅនៅលើផ្សារថ្មីទៅមកដេញទីតាំងខ្ញុំហើយរុះធ្វើបរិយសងខ្ញុំតែឲ្យមានកន្លែងឲ្យខ្ញុំនៅសិនព្រោះតូបនេះខ្ញុំបានទិញទៅបាន11ខែអញ្ចឹងណាប៉ាអញ្ចឹងពេលនោះបងកុកអាដាមអត់គោរពសម្ដីមកដេញខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដេញចោះដេញឡើងទាំងដេការបស់តុលាការមកឥឡូវចេះស្ដាប់សិនកាន់ទៅវិញឥឡូវហ្នឹងគាត់ដេញឲ្យបងអូនចេញឲ្យនៅកូនអត់ចេញទេគាត់យកអាត្រាក់ទ័រមកឈូសទាំងយប់ប៉ាឥឡូវឈូសឲ្យនៅឈូសបារាយអស់បន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីហើយចុះមិនចង់អ៊ំអាដាមអត់ទេអាដាមគាត់និយាយពិតទេខ្ញុំឈូសដីដើម្បីសម្រួលលុបក៏លុបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកអញ្ជើញមកពីស្រុកពីភូមិនោះបានលក់ផ្លែបកាអ៊ំក៏ខ្ញុំអត់ទាន់នេះដែរអត់ទាន់ទទួលបងអូនខាងនេះក៏មិនទាន់ទទួលអូននេះហ៊ីមអភិបាលស្រុកត្រូវពិនិត្យរឿងដែលបងអូនស្រីបន្ថែមពីរឿងមិញបន្ថែមពីរឿងចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាចុះទៅមើលឲ្យបងតើបានធ្វើមែនទេបើសិនជាអ៊ំអាដាមគាត់បានណាសន្យាជាមួយនឹងជួលទៅឲ្យបងអូនស្រីហើយតែជាបានជាគាត់ទៅបំពេញអញ្ចឹងអ៊ំត្រូវសងគេតាន់ខ្ញុំឲ្យគេចុះទៅគេសិនណាបាទតែបើពិតជាអញ្ចឹងមែនអ៊ំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវកុំឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃដែលគេគោរពអ៊ំក្នុងនាមជាឪពុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានតាន់ទេបានអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងបានណាបងឲ្យធ្វើឥឡូវបងមកចូលដល់រឿងធំដែលត្រូវដោះវិញណាតាន់ទេដោះបានហើយអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមកណាវីឡើងមកបងសួរឥឡូវបងសួរសិនណាបងអូនប៉ាត់តាវីហើយនឹងអ៊ំអាដាមតើអ៊ំចង់បញ្ចប់សំណុំរឿងនឹងទេបាទចង់បាទបើសិនជាចង់ខ្ញុំត្រូវឲ្យអ៊ំហើយនឹងបងប្រុសត្រូវបើកបេះដូងឲ្យទលាយទាំងអស់គ្នាដោយមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការងារនេះហើយត្រូវពិនិត្យនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខាងដើមតាន់ទី1ណាបាទទី1គឺអញ្ចឹងគឺគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាណាណាទី1ទី2អានេះគឺជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេទី2គឺអ្វីដែលអ្វីដែលបងអូនប៉ាត់តាវីបានទទួលយកកម្រៃណាថវិកាដែលបានបង់រំលោះ 30% ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង16គ្រួសារស្មើនឹង23ល្វែងនេះត្រូវសង់ឲ្យគេគ្រប់ចំនួនទៅតាមកិច្ចសន្យានឹងសិនរួចហើយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរតទៅទៀតតើអ៊ំយល់ថាម៉េចហើយត្រូវជំហាននេះត្រូវស៊ីសងជាមួយនឹងអ៊ំឲ្យច្បាស់តើក្នុង23ល្វែងនេះភាគីអ្នកម្ចាស់ដីត្រូវទទួលបានប្រមាណអ្នកម្ចាស់សំណង់ត្រូវទទួលបានប្រមាណស៊ីសងគ្នាឲ្យដាច់មួយសិនហើយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៀតបើមិនចឹងទេជាពាក់កាន់តែច្រើនហើយលោកអភិបាលស្រុកបងគិតចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការសាងសង់នេះនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះតើនេះអ៊ំណាប៉ាតាវីហើយនឹងអ៊ំអាដាមបាទបងអូនប៉ាតាវីបានទទួលថវិកានៃការបង់រំលោះពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតំបន់នោះក្នុង 30% នេះចំនួន23ល្វែង
chẳng bồn trời riêng chom ca sang song ní ở bàn hỏi hay dốt từ ta mà vấy đây là nóng cách săn giá lụa tinh rồi viên bồn cho mùi nâng phải chia bồ rót rồi bỏ toán bà hay sang song ở rùi mà phải bay là vậy nè hay nóng mà phải bay là vậy đi cứ ban cái đây thá chi chùm hiên mùi rồi viên mà cha sầm nóng hay nâng mà chặt đầy toán ấy xì son cái này ở đây sạch sân mà cha sầm nóng ban mà cha đây ban mà xì son cái này ở đây rồi thấy chầm tranh tầm nào tiền toàn thêm giấy ông toàn này nằm toàn tao ôn vô thằng mày bơi chùm rước bỏ bong chầm tao ôn vô là mày ba vì បាទអាយដាមខ្ញុំយកស្របនៅចំណុចមួយដែលអាយដាមលើកមានប្រសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងលើដីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែទូទាត់ឲ្យគាត់$140នៃថ្លៃដីភាគរយដែលគាត់ត្រូវបានចំណេញខ្ញុំត្រូវតែប្រគល់ឲ្យគាត់30%ដដែលតែដាច់ដោយឡែកខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យអាជីវករពីព្រោះអាជីវករទាំងអស់គាត់បានបង់ឲ្យខ្ញុំ10%ទៅ15%ឬក៏30%អញ្ចឹងនៅលើទំហំដី18352ការ៉េហ្នឹងគឺអតិថិជនហ្នឹងគឺគាត់ទិញចន្លោះនៅក្នុងហ្នឹងមានទាំងរួមទាំងនៅភ្នំពេញផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើនៅលើទំហំ18352ការ៉េហ្នឹងទៅឲ្យអតិថិជនដដែលអញ្ចឹងការទូទាត់លុយកញ្ចប់របស់ខ្ញុំទៅឲ្យគាត់ខ្ញុំនៅតែទូទាត់ឲ្យគាត់ដដែលដោយយោងដោយមានធនាគារនិងទូទាត់ឲ្យគាត់ដដែលការផ្ដិតមេដៃហើយនឹងកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើឡើងជាមួយគាត់ខ្ញុំនៅតែគោរពឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដដែលហើយរឿងដែលប្លង់របស់គាត់មិនមែនខ្ញុំជាអ្នកទុកឡើយគឺប្លង់ហ្នឹងគឺនៅស្រុកពីព្រោះប្លង់ហ្នឹងប្លង់ទុនខ្ញុំជាអ្នករត់ឯកសារប្លង់បំបីទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកចេញថ្លៃសេវាទាំងអស់បងសុំកាត់បន្តិចខ្លាចបងភ្លេចលិខិតស្នាមនៅស្រុកមែនទេនៅស្រុកអូនទុកនៅអ្នកណាអ្នកលោកវិរិយាគាត់ជាអ្នករត់ឯកសារអ្នកណាវិរិយាមកទេគាត់អត់បាននៅគាត់នៅក្រសួងអត់ទេឥឡូវនៅម៉ោងនេះគឺមានលោកភូមិបាលស្រុកលោកអភិបាលស្រុកបាទបើសិនជាឯកសារនៅស្រុកអ្នកទាំងពីរនេះបានដឹងឮតើណាបាទអញ្ចឹងរឿងឯកសារនេះវាមិនជាបញ្ហាអីទេយើងអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែដោះនេះចំនួនប្អូននេះគឺកើតឡើងពីការចែកភាគផលគ្នាហើយនឹងភាពបន្ទុកចិត្តទេតន់ដែលបងចង់និយាយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើសិនជាគំនិតរបស់បងដើម្បីបន្សុទ្ធឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿនិងទំនុកចិត្តរវាងប្អូនទាំងពីររវាងអូនឯងជាមួយនឹងបងអាដាមណាជាគំនិតរបស់បងនៅក្នុងកិច្ចសន្យារួមរក្សាតដែលចោះប៉ុន្តែនៅក្នុងការសាងសង់ត្រូវបែងចែកចេញជាដំណាក់កាលតន់បាទជំហានមួយដែលមានបញ្ហានេះត្រូវតែបន្សុទ្ធឲ្យស្អាតសិនឃ្លាគ្នាឲ្យស្អាតសិនតន់ទេបាទ23ល្វែងសាងសង់រួចព្រោះបងអូនធានាឲ្យលើការសាងសង់មិនអញ្ចឹងហើយបងអាដាមគឺធានាឲ្យខាងបញ្ហាផ្ទៃដីអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យរួចរាល់ក្នុង23ល្វែងនេះរួចទូទាត់គ្នារួចចាប់ផ្ដើមឡើងគម្រោងមួយជំហានទៀតនៅក្នុងផែនការមេរួមតន់បាទនៅក្នុងផែនការលើផ្ទៃដី18000 ម៉ែត្រការ៉េនេះតន់ទេដែលមានទំហំពី110ទៅ130ល្វែងនេះមិនអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគឺផែនការមេបាទអញ្ចឹងផែនការដែលយើងអនុវត្តគឺយើងបែងចែកជាដំណាក់កាលឥឡូវដំណាក់កាលទី1ដែលមានបញ្ហានេះគឺយើងយកដំណាក់ធ្វើជាដំណាក់កាលទី1ទៅគឺ23ល្វែងនេះដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី1នេះលទ្ធផលដែលបានសាងសង់រួចទទួលបានរបៀបម៉េចត្រូវបូកបញ្ជីហើយគិតទាំងអស់គ្នាអ្នកណាបានប្រមាណទូទាត់គ្នាឲ្យដាច់តន់បាទលុយគឺទទួលបានខាងសាងសង់ប្រមាណខាងម្ចាស់ដីប្រមាណប៉ុន្តែសំណង់ត្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាអតិថិជនដែលលោកមានជំនឿត្រូវសាងសង់ឲ្យលោកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទអីដល់តែប៉ុណ្ណាហើយច្បាប់ទម្លាប់រត់មកចោះបងនឹងចុះហត្ថលេខាឲ្យកុំធ្វើអត់ច្បាប់អត់ទម្លាប់តទៅទៀតរឿងមិនតែប៉ុណ្ណឹងតើអ៊ំយល់ថាម៉េចបើខ្ញុំនិយាយចឹងបាទអាដាមខ្ញុំអត់ជំទាស់អីទេអាដាមប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរថាដីខ្ញុំហ្នឹងវាមាន zone A វាមាន zone B អញ្ចឹងណាអាដាមពីមុនមកដីហ្នឹងវា4ជ្រុងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលផ្សារហ្នឹងតកើតនៅហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរលោកទៅសុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពុះផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទពុះធ្វើផ្លូវចូលផ្សារចូលទៅផ្សារខាងក្រោយផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំហ្នឹងដាក់សម្បទានជូនរដ្ឋដីហ្នឹងទៅតឹង5ម៉ែត្រហើយនឹងបដោយ60ម៉ែត្រតាំងពីអ៊ំមេឃុំចាស់នៅម្លោះបាទអងប់បាទតាំងពីអងប់មកម៉ែហើយកាលហ្នឹងខាងភូមិបាលស្រុកហ្នឹងបងបឿបោបាទបឿបោហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាកាលដែលខ្ញុំលើកវាដើមឡើយកាលនៅដោះស្រាយនៅលោកអភិបាលស្រុកកកក៏ខ្ញុំសំណូមពរដែរថា
ខ្ញុំចង់លក់ផ្ដាច់ឲ្យគាត់តែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំវាអស់ជំនឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុននេះហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចអារម្មណ៍សូមបន្ថែមតិចអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់មានតែលទ្ធភាពទិញទេដីហ្នឹងដោយអាដាមបាស្រុកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាដីខ្ញុំអាស៊ុន A ហ្នឹងអាដាមវាមានជាង 5000 ម៉ែត្រការ៉េហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាឲ្យទិញដីខ្ញុំហ្នឹងសាងសង់ឲ្យជាប្រវត្តិចោះហើយដីហ្នឹងខ្ញុំអត់មានគិតភាគរយភាគអីទៀតទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំគិតតែថ្លៃដីទេហើយបើគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់គិតតាមដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលសងខ្ញុំក្នុងដំណាក់កាលប្រមាណកាលទី2ម៉ានទី3ម៉ានអញ្ចឹងដែរអាដាមអាហ្នឹងខ្ញុំទំនុំពោអញ្ចឹងវិញអាដាមអូតាអូតាអ៊ំណាឥឡូវចេះឥឡូវបងគិតថាវានឹងចេញនៅយន្តការមួយទៀតជំរឿសមួយទៀតជំរឿសហ្នឹងល្អដែរបាទអាដាមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងក៏ដូចជាមេគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងខេត្តបងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែយើងណាដែលលោកមានការឆ្លោះគ្នាណាបកែកគ្នាប្តឹងគ្នាទេទី1វាប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាណាអ៊ំណាអ៊ំអាដាមបាទទី2វាប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍ទី3វាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅចំណងមិត្តភាពណាអ៊ំណាបាទអាដាមហើយការប្តឹងផ្ដាល់នេះវាមិនមែនជាអសត់ទេបាទវាជាថ្នាំពុលវាជាមេរោគដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សុខភាពរាងកាយយើងជាប្រចាំពីមួយថ្ងៃបាត់បន្តិចមួយថ្ងៃបាត់បន្តិចដោយសារក្តីកង្វល់ទាំងអស់នេះតោះនេះអ៊ំបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដោយសារតែពុកម៉ែពលរដ្ឋយើងលោកបានហៅមកនេះក៏ខ្ញុំបានប្តឹងផ្ដាល់មកនេះក៏ខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញអ៊ំហើយនឹងប្អូនប្រុសខាងក្រុមហ៊ុនមកដោះស្រាយឥឡូវមើលបងចង់ដឹងពីប្អូនខាងក្រុមហ៊ុនបើសិនជាអ៊ំម្ចាស់ដីលោកណាលោកបានសនំពរថាបញ្ឈប់នៅការងារតំណាក់តំណងលើការឆែកពីអូនគ្នាហើយអញ្ចឹងដីនេះគាត់ផ្ទេរផ្ដាច់ទៅឲ្យជូនអ៊ំនៅក្នុងជូនទៅប្អូនអ្នកសាងសង់នៅក្នុងតម្លៃព្រមព្រៀងដដែលមិនអញ្ចឹងហ៎បាទតើប្អូនអាចមានលទ្ធភាពយកទេយកជារួមឬក៏យកជាដំណាក់កាលពេលហ្នឹងបងដឹងពីចរិតរបស់ប្អូនណាប្អូននិយាយមកបាទជំរាបអាយអាដាមខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចដែលពួកខ្ញុំគាត់បានលើកឡើងមកដូចជាការលក់ផ្ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលការលក់ផ្ដាច់ពួកខ្ញុំបានចរចាគ្នាជាមួយគាត់ម្ដងរួចទៅហើយពីមុនដែលយើងទិញលក់ដោះដូរជាមួយគ្នាវិនិយោគជាមួយគ្នាតម្លៃ$140នេះមិនមែនជាឯកតាមួយដែលខ្ញុំត្រូវទូទាត់ឲ្យគាត់នោះឡើយគ្រាន់តែជាឯកតាមួយសម្រាប់ពេលដែលខ្ញុំវិនិយោគហើយនឹងទិញលក់ដោះដូរជាមួយគាត់យកតែគាត់ទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំនឹងថែម30%ទៀតទៅឲ្យគាត់ពេលនោះទើបខ្ញុំបានព្រមព្រៀងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ចំណែកដីដែលគាត់ដែលចង់លក់ដោះដូរឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចនឹងទិញអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចនឹងទទួលយកបានពីព្រោះដីនៅកន្លែងនោះវាមានតម្លៃរបស់វាទីផ្សាររបស់វាមានត្រឹមតែ$10ទៅ$15គឺឬក៏$20នោះឡើយពីព្រោះខ្ញុំបានទិញរួចទៅហើយដីនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដាច់តម្លៃដីរបស់គាត់$140នេះដោយសារតែគាត់បានវិនិយោគឲ្យទិញលក់ដោះដូរជាមួយខាងអចលនៈទ្រព្យរបស់ខាងពួកខ្ញុំទើបខ្ញុំនឹងគាត់ទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំទើបពួកខ្ញុំបានព្រមធ្វើជាមួយគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងក៏គ្មានកិច្ចសន្យាហើយនឹងការធ្វើសាងសង់ឡើងមកនោះដែរពួកខ្ញុំបានយកមេធនាគារខាងប្រធានជីកម៉ុងយកមកចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ពេលដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើជាមួយគ្នារួចអស់ហើយបានពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាងសង់អញ្ចឹងរឿងដែលគាត់សនំពោមកមិញនេះវាមិនអាចកើតឡើងបានទេពីព្រោះគាត់ក៏មិនអាចលក់ដីនេះដូចជា1ការ៉េ$10ឬក៏$20ទៅឲ្យពួកខ្ញុំដែរខ្ញុំដឹងពីព្រោះពួកខ្ញុំបានចរចាគ្នារួចបាត់ទៅហើយមុននឹងកើតរឿងវិនិយោគជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ដីដែលគាត់ថាគាត់បានលក់ឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំបានដាក់កិច្ចសន្យាក្នុងហ្នឹងគឺគាត់បានលក់ហើយជួយធ្វើជាមួយគ្នាទើបកើតរឿងហ្នឹងឡើងមកជាមួយគ្នាបងយល់ប៉ុន្តែអ៊ំអាដាមខ្ញុំក៏ជាមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនេះដែរដីនៅតំបន់នោះដូចវាមិនទាន់ឡើងរហូតដល់140ទេអ៊ំបាទណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ំយើងមានកិច្ចសន្យាខ្លះបងអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងយកប្រៀបលើគ្នាទេតើនេះបាទយើងយកប្រៀបលើគេចុះបើគេយកប្រៀបលើយើងឈឺចាប់អត់យើងត្រូវគិតអញ្ចេះវិញណាអ៊ំណាបាទគេយកប្រៀបលើយើងឈឺចាប់ណាដល់យើងយកប្រៀបលើគេឈឺចាប់ណាយើងចង់បានរបស់គេឈឺចាប់គេចង់បានរបស់យើងក៏យើងឈឺចាប់សំខាន់បំផុតគឺយើងយកអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវយកមកនិយាយគ្នាណាតែឥឡូវបងគិតថាតើអ៊ំអាចនិយាយក្នុងតម្លៃស្ថានភាពទីផ្សារសេរីនៅទីនោះក្នុងការលក់ដូរឲ្យបងប្រុសដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាឬក៏យ៉ាងណាមើលខ្ញុំចង់សួរអ៊ំដែលជាម្ចាស់ដីដើម្បីខ្ញុំចង់ស្ដាប់បើសិនជាហេតុផលវាត្រឹមត្រូវហើយទីនោះទីផ្សារសេរីវាប៉ុណ្ណាហើយបងប្រុសខាងក្រុមហ៊ុនអាចមានលទ្ធភាពយើងទទួលយក
ហើយបើសិនជាមិនមានលទ្ធភាពទទួលយកទេហើយបញ្ហានេះមិនដោះស្រាយមិនបានទេនៅចំណុចដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះខ្ញុំនឹងជំរើសយកបាទជ្រើសរើសយកចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ំយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវជំរើសចំណុចមួយនេះតើយ៉ាងម៉េចតើអ៊ំអាចនិយាយតម្លៃបានទេថាតើលក់ឲ្យប្អូនឲ្យដាច់តែម្ដងមិនឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធទេលក់ដីដាច់សងមិនសងតើអ៊ំនិយាយមើលតើតម្លៃប្រហែលតើប្អូនខាងនេះគេអាចទទួលយកបានដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងក៏តាមប្រសាសន៍របស់អាដាមអត់អីទេអាដាមអាចដូចថាយើងនិយាយគ្នាបានអមថាគាត់បានដាក់តម្លៃឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ$140អញ្ចឹងបើថាគាត់អាចដូចថាសំចោះថ្លៃអីទៀតអាហ្នឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាសិនហើយវាសារមួយក្រុមគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅណាអាដាមបាទអត់អីទេមើលបងអូនខាងបតវីឯងយល់ថាម៉េចដែរបងចង់ស្ដាប់ដែរនៅចំណុចដែលគាត់លើកឡើងមិញនេះខ្ញុំគិតថាគាត់គិតទៅការពិភាក្សារបស់គាត់ពិតជាមិនបាននៅសេចក្តីសម្រេចឡើយនៅមិនបាននៅទីផ្សារសេរីបាទពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើនោះវាដីហ្នឹងគឺគេហៅថាដីវាមិនទាន់វិនិយោគពេលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្ទុះបានន័យថាខ្ញុំរៀបតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យទីផ្សារនៅគម្រោងរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើឡើងមកឲ្យវាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រូវទិញគាត់មុនដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវទិញតែតម្លៃដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាននៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់ការលក់ដោះដូររបស់គាត់នៅពេលនេះគឺវាមិនអាចកើតឡើងបានឡើយពីព្រោះពួកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានចុះកងត្រាឬក៏ជាមួយពួកខាងឥណ្ឌាទានហើយខ្ញុំយកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើជាដៃគូជាមួយពួកនឹងឥណ្ឌាទានដែរនៅក្នុងគំរូទាំងអស់អញ្ចឹងបកកាត់តិចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនបានរៀបចំគម្រោងនេះឡើងគឺមានធនាគារឈរពីក្រោយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នោះខ្ចីឥណ្ឌាទានបាទអាយដាមកម្ចីណាមានកម្ចីអញ្ចឹងហ៎ឲ្យតែមានការមកទិញនៅការសាងសង់នៅបរិយារបស់បងអូនគឺដៃគូខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនគេអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបងប្អូនយើងអញ្ចឹងហ៎បាទអាយដាមខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះពីព្រោះគាត់ជាដៃគូសហការជាមួយខ្ញុំនឹងឥណ្ឌាទានបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ទិញគាត់មិនអាចបង់លុយឲ្យយើងទាំងអស់បានទេដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានគាត់ខ្វះថវិកាអញ្ចឹងគឺគាត់បានសហការជាមួយនឹងជាមួយគាត់ម្ចាស់ដីជាមួយខ្ញុំជាមួយខាងឥណ្ឌាទានជាមួយគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងការតែពេលដែលគាត់ទិញលក់ដោះដូរនេះគឺគាត់បង់រំលោះទេអញ្ចឹងឥណ្ឌាទាននេះគឺគេតម្លាក់លុយកញ្ចប់ឲ្យខាងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះដោយយោងខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ប្រចាំនៅជាមួយនឹងខាងឥណ្ឌាទានដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគេកាត់ឈ្មោះទៅឲ្យទៅលុយដែលត្រូវបានទៅឲ្យខាងម្ចាស់ដីប្រមាណលុយទៅខាងឲ្យខ្ញុំបានប្រមាណទៅសល់ប្រមាណគេទូទាត់នៅក្នុងហ្នឹងកម្រៃជាមួយនឹងអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះបងយល់អញ្ចឹងកម្រិតនៃការទិញលក់នេះបងគិតថាมันអាចឈានទៅដល់ទេណាมันអាចឈានទៅដល់ទេពីព្រោះមានកិច្ចសន្យាខាងដើមយើងចងរួចហើយតើណាអញ្ចឹងបងវិលមករកជំរឿសរបស់យើងដដែលវិញតើដើម្បីឃ្លៀឲ្យស្អាតនិងជំនឿនិងទំនុកចិត្តទៅលើសងខាងរវាងអ្នកទិញរវាងអ្នកសាងសង់និងម្ចាស់ដីណាអញ្ចឹងបងសូមឲ្យបែងចែកនៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលនេះចេញជាជំហានតើណាចេញជាជំហានឥឡូវជំហានទី1គឺ23ល្វែងដែលមានពលរដ្ឋចំនួន16នាក់អតិថិជន16នាក់ស្មើនឹង23ល្វែងត្រូវតែប្អូនជាអ្នកសាងសង់ជាមួយនឹងម្ចាស់ដីត្រូវរៀបចំឲ្យហើយគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលប្អូនអ្នកសាងសង់និងម្ចាស់ដីដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអតិថិជនដែលពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះត្រូវសង់ឲ្យហើយចំពោះ23ល្វែងនេះណាភាគផលនៃប្រាក់ចំណេញដែលប្អូនខាងសាងសង់ទទួលបានប្រមាណអ៊ំម្ចាស់ដីត្រូវទទួលបានប្រមាណត្រូវធ្វើបញ្ជីទៀងទាត់គ្នាឲ្យច្បាស់អតិថិជនក៏គេមិនលូកលាំជាមួយនឹងភាគផលដែលប្អូនទទួលបានទាំងសងខាងអាជ្ញាធរក៏គេអត់មានទទួលទៅលូកលាំការងារនឹងដែរសំខាន់គឺប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យចប់នៅក្នុងគម្រោងទី1នេះឲ្យពលរដ្ឋហើយចាំចម្ដើដល់ជំហានទី2អានឹងនិយាយគ្នាតទៀតតើបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងតើទទួលយកបានទេមើលបងសួរហ៎អ៊ំអាដាមខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ៊ំទាំងពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាហើយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំទេណាកុំឲ្យពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគេបាត់បង់ជំនឿដោយសារអ៊ំគេយល់ថាយើងជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅទីនោះដែលគេគោរពដោយពាក្យខាងដើមដែលបងប្អូនយើងបាននិយាយហើយដល់ពេលយើងមកធ្វើកលេសខេអញ្ចឹងមិនកើតណាធ្វើកលេសខេអញ្ចឹងមិនកើតដោយសារដួសបាយមិនស្មើគ្នាឲ្យធ្វើប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៅដើរដុតផ្ទះអ្នកដទៃអញ្ចឹងសមរម្យទេវាអត់សមរម្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែយើងដែលលោកបានបបេះពីមាត់បរតពីកយកមកបង់ឲ្យប្អូន 30% ឬក៏បង់ដាច់ខ្លះនេះបាទសិតតែយកតំណក់ឈាមយកទៅថ្លឹងណាតម្រាប់បានមកនេះតំណក់ញើសតំណក់ឈាមយើងត្រូវគិតពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋ
អត់មានយកគំនុំទាំងពីរនាក់ខុសត្រូវគ្នាតិចតួចឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋបងនៅតំបន់នោះគឺបងអត់ព្រមទេតើណាឥឡូវខ្ញុំលើកយោបល់អញ្ចឹងតើប្អូនខាងសាងសង់ហើយនឹងអ៊ំអាដាមតើអ៊ំយល់ថាម៉េចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំសូមឲ្យអ៊ំហើយនឹងអ្នកសាងសង់ហើយនឹងម្ចាស់ដីសម្របសម្រួលគ្នានៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលើកយក23ល្បែងស្មើនឹង16អតិថិជននេះជាជំហានមួយត្រូវធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាលក់ទិញជាមួយនឹងអតិថិជនជាមួយនឹងពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងរឿងឆ្លោះគ្នាអ៊ំពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាមិនអានឹងនិយាយគ្នាភាគផលបានមកចែកគ្នាឃ្លាគ្នាវាមិនឃ្លាទៅតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងដែលជាអតិថិជនអ៊ំយល់ថាម៉េចបាទអត់អីទេអាដាមដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអាដាមមិញហ្នឹងដី 5000 ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងវានៅជាប់នឹងផ្លូវអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដែរអាដាមហើយគាត់បានសាងសង់បានប្រហែលជា 5% ខ្លះរួចទៅហើយគាត់ថាបានចាក់សសរហើយគាត់បានចាក់ប្លង់សេអីរួចហើយបានតែបដោះសសរទៅលើហ្នឹងអាហ្នឹងបានប្រហែលជា 4-5 ល្វែងអញ្ចឹងក្នុង 5000 ម៉ែត្រការ៉េនេះប្រហែលជាប្រមាណល្វែងដែលគាត់លក់ឲ្យគេអស់ហ្នឹងប្រហែលជាសង់មិនអស់ទេលើដីហ្នឹងអាដាមឥឡូវខ្ញុំកាត់ភាសាអ៊ំណាបាទក្នុងគណៈនេះបងជាមេគ្រួសាររបស់យើងបងក្នុងមានបងចង់សម្របសម្រួលបាទបើសិនជាយកយន្តការបងចំនួននេះត្រូវបញ្ចប់ហើយនឹងដំណើររហូតទៅដល់ចុកចំចោលដើមនៃគម្រោងរបស់យើងតោះនេះបាត់វីបាទអាយដល់បាទអញ្ចឹងជំហានមួយនេះដូចបងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀត16អតិថិជនស្មើនឹង23ល្វែងត្រូវធ្វើឲ្យគេចប់បងអូនទូទាត់ជាមួយនឹងអង្គម្ចាស់ដីក្នុងតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយបន្តកិច្ចសន្យាជំហាន2ចោះនៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានជំរឿទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពេលនោះត្រូវគ្នាមិនត្រូវគ្នាអាហ្នឹងបងមិនដឹងទេធ្វើមិនធ្វើទៅហើយបងក៏មិនទាន់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់បងដាក់ពាក្យទិញតទៅទៀតដែររងចាំមើលអ៊ំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្រុះស្រួលគ្នាដែរឬអត់កុំឲ្យបងប្អូនរបស់បងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខាតបង់ពេលវេលានិងថវិកាតែបើគម្រោងនឹងល្អបងនឹងឲ្យរៀបចំទៅលើផ្លូវច្បាប់ឲ្យជំនាញសូយ៉ាដីលោកអភិបាលស្រុកណាក្នុងកម្រិតផ្ទៃសំណង់ក្នុងកម្រិតខេត្តបណ្ណាការ៉េបងអាចចុះទៅលេខាបានបងចុះហត្ថលេខាជូនដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះណាកម្រិតប៉ុណ្ណាឡើងទៅថ្នាក់ក្រសួងថ្នាក់ជាតិអានឹងទៅតទៅទៀតទៅប៉ុន្តែបងនឹងចូលរួមផ្ដល់លទ្ធភាពជូននៅក្នុងចំណែកណាទៅលើផ្លូវច្បាប់ដែលបងមាននៅក្នុងខេត្តតោះនេះតែប៉ុណ្ណឹងបាទអាយអាដាមខ្ញុំមានការសនំពោមួយដែលចង់លើកឡើងចំណុចនេះដើម្បីឲ្យយើងស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយពីអ្នកខ្ញុំជាមួយដូចជាឪពុកនិងកូនជាមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចនេះប្រហែលជាអាចនឹងទៅរួចដើម្បីបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំសនំពោឲ្យអាយអាដាមធ្វើជាកសិនសាក់សីឬមួយក៏ថាដឹងឮនៅលើឯកសារនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអាការធ្វើមួយនេះគាត់នៅមានមន្ទិលសង្ស័យដូចជាថាខ្ញុំលក់ដោះដូរទៅគាត់មិនបានដឹងអញ្ចឹងអតិថិជននៅទីនេះវាមានអតិថិជននៅខេត្តហើយនឹងក្រៅខេត្តនឹងភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពោឲ្យគាត់ខ្ញុំឲ្យរដ្ឋបាលoffice របស់ខ្ញុំនឹងហៅគាត់អញ្ជើញគាត់មក office ហើយដើម្បីឆែកមើលដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងអត់អីទេបងកាត់ប្អូននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអញ្ចេះរាល់ការចេញបានលេខាលក់ទិញខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានមន្ត្រីប្រធានការិយាល័យភូមិបាលស្រុកលោកអភិបាលស្រុកបញ្ជាទៅឃុំនៅក្នុងករណីនេះមួយតលតែមានណាការយល់ព្រមទាំងពីរបានមានការលក់ទិញបានព្រោះដីនេះណាគឺវាមានភាគហ៊ុននៅក្នុងនឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចសន្យាតើនេះបងអូនខាងបាត់វីក៏មិនអាចលក់ទាំងស្រុងបានអ៊ំក៏មិនអាចលក់បានណាតលតែមានការផ្ដល់លទ្ធភាពទៅវិញទៅមកណាបងអូនខាងនេះអ្នករកទីផ្សាររកអតិថិជនរួចហើយមុននឹងអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីម្ចាស់ដីបានទេបានអាយដាមបានទេអ៊ំស្ដាំបានដើម្បីឲ្យមានជំនឿនិងទំនុកចិត្តទៅលើសងខាងកុំឲ្យយកសពថាគេលក់អស់ហើយអីចេះចុះការពិតខាងនេះមិនទាន់បានលក់ឬក៏អ៊ំអត់បានដឹងខាងនេះលក់អស់ហើយក៏បានក៏ថាបានមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងដើម្បីឲ្យជំរះសតិអារម្មណ៍ឲ្យមានជំនឿសងខាងណាអ៊ំណាបាទឥឡូវបងគិតថាអញ្ចឹងបងយល់ថាម៉េចបានអាយអាដាមអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពនៅចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំសនំពោអាយអាដាមនៅចំណុចដែលថាពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឡើងវិញហើយយោងតាមឯកសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់នៅលើទំហំដីនឹងដដែលហើយនៅលើចំណុចមួយដែលខ្ញុំត្រូវទូទាត់លុយឲ្យគាត់ដែលអាយអាដាមមានប្រសាសន៍វាមិនត្រឹមតែ23នឹងទេពីព្រោះវាមាននៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធនឹងទៀតពីព្រោះពួកគាត់បានទិញនៅក្រៅប្រព័ន្ធនឹងដែរដោយឡែកយើងមិនមែនបានលក់តែនៅក្នុងនឹងឡើយពីព្រោះពួកគាត់អ្នកខ្លះគាត់នៅខាងក្រៅគាត់ត្រូវកក់ 5% 10% កក់ទៅតាមធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យពួកគាត់ឡើងវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្រុមហ៊ុនមានទំនួលទទួលខុសត្រូវដដែល
បញ្ហានេះមិនមែនបងមិនធ្លាប់ទេបងក៏ធ្លាប់រកទទួលទានខ្លះដែររឿងបញ្ហាចំនួនការងាររកស៊ីខាងក្រៅអញ្ចឹងណាបងចេះខ្លះដែរអញ្ចឹងវាសំខាន់ផុតគឺជំនឿនិងទំនុកចិត្តណារវាងដៃគូទេពេលខ្លះគេមិនបាច់ទាំងមានលិខិតស្នាមផងប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់របស់គេល្អណាអាហ្នឹងគឺមិនបាច់មានផងណាអញ្ចឹងហើយបាទបងចង់វិលអារម្មណ៍របស់ប្អូនហើយនឹងអ៊ំអាដាមមកវិញថាឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យជំរះរាល់សតិអារម្មណ៍ពេលដែលជួបបងរួចណាជំរើសទី1គឺផ្ដាល់អ្វីដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាជូនពលរដ្ឋទៅតាមកិច្ចសន្យាទី2ភាគផលដែលទទួលបានហើយកន្លងមកនេះប្អូនត្រូវយកបញ្ជីទាំងអស់មកឃ្លាជាមួយនឹងអ៊ំអាដាមតើឥឡូវកម្រិតថវិកាដែលទទួលបានប៉ុណ្ណឹងណាអ៊ំត្រូវទទួលបានប្រមាណភាគរយនៅក្នុងនឹងអ៊ំគុណយកទៅចំណែកខ្ញុំប៉ុណ្ណេះតើនេះនៅលុយគេគឺលុយរបស់គេយកលុយយើងរបស់យើងយកកាលណារបស់គេយើងយករបស់គេគេមិនអោយគេថាយើងចោលតើនេះនៅបាទអាយដាមហើយគេយើងយករបស់គេខឹងដល់ពេលគេខឹងវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារភាពមិនត្រង់នឹងគ្នាណាភាពមិនត្រង់នឹងគ្នាណាអ៊ំហើយចម្ងាយផ្លូវនេះបើសិនជាឆ្លោះគ្នាខ្ញុំគិតថានៅដើរឆ្ងាយណាស់មិនដឹងដើរដល់ពេលណាចប់ទេហើយអ្វីអ្នកដែលខាតបងគឺខាតទាំងអស់ខាតរួមទាំងអ្នកមិនដឹងអីទៀតអ្នកដែលមានជំនឿនិងទំនុកចិត្តលើយើងណោះពុកម៉ែពលរដ្ឋយើងណោះដែលលោកប្របេះពីមាត់បង្រត់ពីកយកមកទិញយកមកជឿយកមកប្រដាក់មកម្លោះយើងណាលោកហូចចិត្តប៉ុណ្ណាជាមួយយើងហើយយើងអាចនៅបានទេ 30000 ថ្ងៃទៀតម្នាក់អាចនៅបានអត់ណាអ៊ំអាដាមអ៊ំបញ្ជនប្រហែលហើយខ្ញុំអាយុ50ជាងហើយថានៅ50ឆ្នាំទៀតគុណចំនួនថ្ងៃបានប្រហែលគិតថា100ចុះវាមិនលើស100ទេមិនដល់ទេអាបាទបើមិនដល់វាកាន់តែគៀកទៀតហើយចឹងយើងនៅបានអត់ហើយបើយើងឆ្លោះគ្នាដោយសារតែការរកទទួលទានអញ្ចឹងតើវាសមរម្យអត់យើងមិនទាន់បានសងទឹកដីសងគុណទឹកដីកំណើតយើងផងហើយយើងធ្វើឲ្យមានសោកសៅភាពសោកសៅខូចកិត្តិយសនៅលើទឹកដីដ៏ល្អរបស់យើងតើយើងមនុស្សយ៉ាងម៉េចណាយើងគិតមើលគេឈ្មោះសំខាន់ណាស់ជីវិតគឺវាត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតរបស់មនុស្សគ្មានអ្នកណាមួយអមតៈទេប៉ុន្តែគេឈ្មោះគឺវាស្ថិតនៅជាអមតៈនៅពេលណាដែលយើងសាងល្អធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អគឺវានៅអមតៈជារៀងរហូតណាអ៊ំចង់បានទេនេះកន្លែងហ្នឹងតំបន់អភិវឌ្ឍហ្នឹងលើផ្ទៃដីផ្ទះ100ជាងល្វែងហ្នឹងគឺជាការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់របស់អ៊ំអាដាមហើយនឹងប្អូនប៉ាត់តាវីណាគិតគូរណាស់បានអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងហើយសំណង់នេះវាមិនមែនវិលល្ងាចទេគឺសំណង់យុទ្ធសាស្ត្រគេចូលកន្លែងហ្នឹងគេនឹកឈ្មោះអ៊ំគេចូលកន្លែងហ្នឹងគេនឹកឈ្មោះប្អូនប្រុសហើយបើចូលកន្លែងហ្នឹងគេថាពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាអើយមកទឹកមកត្រោយមកហើយចង់ងាប់ចង់រស់តើពាក្យពីរហ្នឹងមួយណាល្អបងសួរពាក្យពីរហ្នឹងតើមួយណាអូនយកមួយណាប្អូនយកមួយណាបងយកមួយណារឿងខុសត្រូវតិចតួចការភ័ន្តច្រឡំគ្នាយើងយកមកនិយាយគ្នាបានតើមានអីនិយាយគ្នាបានតើឥឡូវខ្ញុំជ្រុលយកលឹះហើយបងលុយហ្នឹងខ្ញុំជ្រុលលឹះចំណែកបងឯងហើយដល់សារមូលហេតុខ្ញុំមានបញ្ហាចេះឥឡូវបងឯងចាំយកក្រួយបងឯងយកច្រើនជាងខ្ញុំមិនចឹងឥឡូវបងអាដាមឥឡូវខ្ញុំម្ចាស់ដីខ្ញុំមានការចាំបាច់បងឯងណាចំណែកបងឯងបងជ័យប៉ុណ្ណេះសិនណាយកមកប្រើសិនចាំលើកក្រោយកាត់យករបស់បងវិញតើពាក្យនឹងល្អដែរឬក៏អត់ស្មានតែយើងលាក់គេយើងកាប់កេងគេយើងយករបស់គេនឹងតើស្មានតែគេមិនដឹងហីគេត្រូវតែដឹងមុននឹងក្រោយហើយចុះបើថ្លៃរហូតមិនចង់បានអាពេលវេលាដែលគេវាយតម្លៃថាយើងអន់នឹងធ្វើស្អីបងស៊ូក្រៅមេឃលើដីនេះគ្មានស្អីទីជាអាចកំបាំងទេអាដាមសំទោសខ្ញុំរឿងសំខាន់អង្គុយបាទអ៊ំជិះអង្គុយបាទរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងណាយកមីក្រូដាក់ជូនអ៊ំឲ្យអ៊ំអង្គុយបាទបងចង់អញ្ចឹងចង់បវលអារម្មណ៍បងប្អូនយើងអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាតើឆ្លោះគ្នាធ្វើស្អីណាភាគផលរបស់ប្អូនដែលប្អូនប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ៊ំនៅពេលដែលប្អូនឆ្លោះគ្នាប្រវិចរបស់ប្អូនធ្លាយតើដឹងវាហូរទៅកន្លែងណាខ្លះបងសួរតើប្រវិចហ្នឹងនៅពេលដែលវាធ្លាយអញ្ចឹងតើវាហូរនៅកន្លែងណាខ្លះតើនៅក្នុងប្រវិចហ្នឹងនៅពេលដែលវាហូរទៅតើវាសល់ដូចមុនទេវាអស់បងចង់និយាយអញ្ចឹងពាក្យថាចង់ឈ្នះមួយម៉ាត់នៅខាងក្រោយការឈ្នះហ្នឹងតើវាមានភាពមហន្តរាយស្អីខ្លះណាត
តើវាមានភាពមហន្តរាយស្អីខ្លះនៅខាងក្រោយនោះតម្រាំដើរមកបានលទ្ធផលត្រឹមឈ្នះនឹងចាញ់នោះតើភាពមហន្តរាយមានប្រមាណអូនគិតគ្រួសារបាក់បែកហែកប្រវិចឲ្យចោលគ្រួសារបាក់បែកហែកប្រវិចឲ្យចោលផ្ទៃក្នុងបាក់បែកលើកលបងឲ្យសត្រូវពាក្យនេះគឺពីរោះណាស់ហើយល្អណាស់ដែលដូនតាយើងទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយដើម្បីស្ដាប់ហើយយកមកពិចារណាឃើញទេបងនិយាយមួយទៀតណាបើសិនជាបងទាំងពីរមិនស្រស់ស្រួលគ្នាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំនឹងនៅឈរខាងពលរដ្ឋខ្ញុំហើយពីបញ្ហាប្អូនប្រុសអ្នកសាងសង់និងបងម្ចាស់ដីក្បត់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាខ្ញុំត្រូវនៅខាងពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅខាងពុកម៉ែខ្ញុំទាំងអស់នេះបាទដែលគាត់ប្រឹងស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានណាប្របេះពីមាត់បង្រត់ពីកយកមកបងរំលោះនៅការសាងសង់របស់ប្អូនប៉ុន្តែប្អូនមិនគោរពកិច្ចសន្យាបងអត់ដឹងឮពីបញ្ហាចំនួនរបស់ប្អូនហើយនឹងអ៊ំបាទអ៊ំអាដាមទេអត់បងអត់ដឹងឮទេបងឈរខាងពលរដ្ឋរបស់បងដែលប្អូនមិនឈរមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាក្បត់នៅទំនុកចិត្តនឹងកិច្ចសន្យាប្អូនដឹងហើយទៅលើផ្លូវច្បាប់វាមានរបៀបម៉េចអាហ្នឹងត្រូវគិតទៅហើយចំណុចនេះគិតទៅហើយបាទពលរដ្ឋបងល្អហើយដែលលោកអត់បានប្រើប្រាស់ណាការប្តឹងផ្ដាល់លោកមកជួបបងដើម្បីបងហៅមកសម្រុកសម្រួលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងគិតថាសុំបញ្ចប់ហើយជ្រើសរើសយកយន្តការខ្ញុំនេះគ្មានអ្នកណាឈ្នះគ្មានអ្នកណាចាញ់គឺឈ្នះទាំងអស់គ្នាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកណាអ្នកនឹងយកគ្មានបំពេញគ្នាគ្មានរំលោភគ្នាអានឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងដែលបងចង់និយាយមិនចឹងមិនដែរបងនិយាយចឹងត្រូវខុសមើលផ្ទះដៃមួយមើលបងអត់រឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងដែររឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវបងគិតថាអញ្ចឹងជំរឿសទី1ណាឲ្យប្អូនខាងសាងសង់ជាមួយនឹងអ៊ំអាដាមជំរុញវគ្គមួយនៃគម្រោងនេះជំហានមួយនៅក្នុងគម្រោងនេះទាំងមូលធ្វើឲ្យរួចដោះស្រាយឲ្យរួចបកគលជូនពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំក្នុងចំណោម16នាក់ស្មើនឹង23ល្វែងដែលជាអតិថិជនសង់ជូនគាត់ព្រោះគាត់អត់មានដឹងរឿងឆ្លុះតេងឯរវាងប្អូនហើយនឹងអ៊ំម្ចាស់ដីទេតោះណាបាទសាងសង់បានកម្រៃប្រមាណនៅក្នុងគម្រោងទី1នេះស៊ីសងទូទាត់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកសង់និងអ្នកម្ចាស់ដីឲ្យដាច់ហើយចូលដល់ជំហាន2អ្វីត្បិតតែប្អូនបានសាងសង់មុនលិខិតស្នាមផ្លូវច្បាប់មិនទាន់ត្រូវបញ្ចប់បងនឹងឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ចប់ជូនប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌណានៃការជួនៃការទិញនៃការប្រវាស់នឹងដល់បងប្អូនពលរដ្ឋរបស់បងទៅលើផ្លូវច្បាប់តោះណាបាទពលរដ្ឋដីអ៊ំមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកាន់កាប់របស់គាត់ណាខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងតើអ៊ំយល់ថាម៉េចអ៊ំអាដាមបាទខ្ញុំមកជំទាស់ទេអាដាមដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអាដាមលើកមុនអញ្ចឹងឲ្យគាត់សាងសង់ចោះនៅដី 5000 ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងហើយបើគាត់ឲ្យមានលទ្ធភាពដូចថាឲ្យលុយឲ្យកាក់អីទេអញ្ចឹងអាដាមបាទខ្ញុំគិតទៅតាមដំណាក់កាលជូនគាត់ទៀតបាទខ្ញុំមានមនុស្សចេតនាជូនគាត់ទៀតទៅហើយបើគាត់ចង់សាងសង់បន្តទៅទៀតដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឯកភាពបានតាមពលដីខ្ញុំនៅមានច្រើនទៀតខ្ញុំអត់ទាន់អត់ឲ្យគាត់សាងសង់ណាឥឡូវដីខ្ញុំមានទេអាដាមបានអ៊ំអាដាមក៏អ៊ំមានប្រសាសន៍ខ្ញុំអាចយល់ពីទឹកចិត្តរបស់អ៊ំបានជ្រៅណាស់បានច្រើនណាស់អ៊ំពិតជាល្អអ៊ំមានគំនិតនេះខ្ញុំទទួលយកបានណាអ៊ំណាបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតសូមឲ្យប្អូនខាងក្រុមហ៊ុនប្អូនត្រូវគោរពតាមកិច្ចសន្យាហើយប្អូនត្រូវមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវបាទក្នុងការលក់ទិញក្នុងការទទួលលុយទទួលកាក់ដើម្បីអ៊ំខាងនេះម្ចាស់ដីគាត់មានចំណែកតើឲ្យគាត់ដឹងផងថាឥឡូវចំណូលបានប្រមាណមិនអញ្ចឹងបាទអ្នកណាទិញបានប្រមាណលុយខ្ញុំដែលគេទិញនឹងខ្ញុំត្រូវបានប្រមាណត្រូវឲ្យគាត់ដឹងហើយបើប្អូនលក់ក៏មិនឲ្យគាត់ដឹងណាកិច្ចសន្យាក៏អូនឲ្យគាត់ដឹងគាត់ធ្វើមិនបានគាត់ម្ចាស់ដីអូនមិនទាន់ឲ្យលុយគាត់ណាអត់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាប្អូនដើរមកជំហានមុនក៏បងគិតថាប្រហែលជាការគិតរបស់ប្អូននៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបើសិនជាជួបបងហើយត្រូវយកពាក្យបងយកទៅពិចារណាតោះណាបាទចាដុំរឿងដែលនិយាយមិញហ្នឹងគឺរឿងការធ្វើរឿងដូចជាធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានដឹងជាមួយគ្នាមិនមែនអត់ដឹងទេអាយដុំឥឡូវចេះបាទបើសិនជាដឹងជាមួយគ្នាមែនវាអត់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវអ៊ំគាត់ថាបានដឹងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅធ្វើស្អីត្រូវឲ្យដឹងជាពិសេសគឺរាល់ការផ្ទេរផ្ទួលប្លង់ណាអ៊ំណាអ៊ំត្រូវគុណយកត្រូវគុណមិនចឹងបាទលក់មកល្វែងវាត្រូវប្រមាណហើយក្នុងលក់ហ្នឹងបើសិនជាផ្ទះល្វាស់បើប្រវាស់វិញគេគិតមិន
បើ3ល្វែងគឺម្នាក់យកមកល្វែងឲ្យមួយលក់ចែកគ្នាអាហ្នឹងបងអត់និយាយណាបងនិយាយតែល្វែងណា បាទអាយដាម 5ល្វែងយើងគិតប្រមាណ3ល្វែងយើងគិតប្រមាណមិនចឹងគេប្រវាស់អាហ្នឹងបើ3ល្វែងម្នាក់យកអ្នកសង់យកមួយម្ចាស់យកមួយសល់មួយលក់ចែកគ្នាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាក្នុងចំណែកក្នុងកិច្ចសន្យាតូបមួយឧទាហរណ៍បងអត់ដឹងក្នុងកិច្ចសន្យាបងអូនទេប៉ុន្តែបងឧទាហរណ៍ទៅចោះមិនចឹងអ៊ំ បាទ ឧបមាថាតូបមួយវាតម្លៃប្រមាណដោយបងប្រុសនិយាយមិញថាមកល្វែងហ្នឹងវា40000អញ្ចឹងហី40000អញ្ចឹង40000ហ្នឹងម្ចាស់ដីត្រូវបានប្រមាណបងអូនត្រូវបានប្រមាណតើទេបាទអាយដាម មិនចឹងអ៊ំ បាទ ឧបមាថាឥឡូវ40000អ៊ំបានប្រមាណភាគរយអ៊ំបានម្ចាស់ដីថាបានថាឧទាហរណ៍ទេ50មិនអ៊ំបាន20000 បាទ ខាងនេះបាន20000 បាទ ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេបង់មក30% នៅក្នុង40000វាប្រមាណ4 3ដង12 12000ឧទាហរណ៍ណា បាទ អញ្ចឹងក្នុង12000នេះ50% ត្រូវបានអ៊ំបានប្រមាណអ៊ំបាន6000ខាងនេះបាន6000មិនចឹង បាទ ទូទាត់គ្នាអញ្ចឹងទៅចំណែកដែលបងអូនត្រូវយកបងអូនយកមកចំណែកគាត់ត្រូវយកម្ចាស់ដីគាត់ត្រូវយកទៅចប់ហើយមានបញ្ហាទៀត អាយដាមកន្លែងហ្នឹងវាមានចេះមួយអាយដាមក្នុងកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើជាមួយគ្នាហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌគាត់តតែគាត់ផ្ដិតមេដៃមកឲ្យខ្ញុំធនាគារទើបគេផ្ទេរកញ្ចប់លុយហ្នឹងមកឲ្យគាត់ពីព្រោះប្លង់ហ្នឹងគឺប្លង់ឈ្មោះរបស់គាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានសិទ្ធិធ្វើរត់ប្លង់ឲ្យគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលសំណងរួចរាល់ហើយទើបគេកាត់ឈ្មោះយកមកឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ផ្ដិតមេដៃទើបគាត់បានលុយពេលដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចសន្យាមួយគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងមួយឯកតា$140ហ្នឹងហើយថែម30%គាត់ហ្នឹងតលតែ50%នៅលើផ្ទៃដីសរុបក៏ប៉ុន្តែអាយដាមសម្រេចមកមិញគឺខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរតែខ្ញុំសនំពោឲ្យនៅធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដើមពីព្រោះយើងមានធនាគារជាគោល បងយល់ បាទ បាទព្រោះបងអូនត្រូវជាប់ការងារជាមួយធនាគារហើយកុំឲ្យគេមានការផាកវិន័យឬក៏ស្អីជាមួយបងអូនណាអ៊ំម៉ាដាមអ៊ំក៏ត្រូវយល់យកមកដៃគូចាស់ដែរដៃគូយើង ជាមួយ ណា នឹងប្រជាជនដែរអាយដាម ជាមួយនឹងពុកម៉ែពលរដ្ឋរបស់យើងដែរ ឥឡូវ បងគិតថាអញ្ចេះឥឡូវកន្លងមកនេះអត់ទាន់ដល់50%ទេ អត់ទាន់បានដល់50%ទេអាយដាមពីព្រោះលុយកញ្ចប់10% ឬក៏5%ដែលប្រជាជនឲ្យមកហ្នឹងគឺយើងយកទៅប្រើការជាមួយលុយក្រុមហ៊ុនជាមួយធនាគារដើម្បីអភិវឌ្ឍស្រាប់តែពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងផ្សេងដែលគាត់កំពុងតែគិត បងយល់អញ្ចឹងអ៊ំម៉ាដាមខ្ញុំគិតថាការងារនេះបើដើម្បីឲ្យល្អពេលដែលបងអូនអាចមានលទ្ធភាពទេណានៅពេលណាដែលអ៊ំម៉ាដាមគាត់ផ្ដិតមេដៃឲ្យនៅក្នុងកម្រិតណាហើយនោះបងអូនត្រូវហៅគាត់ទៅធនាគារដើម្បីប្រវិលលុយនៅក្នុងចំណែកដែលធនាគារផ្ដល់ឲ្យអ៊ំបងអូនត្រូវប្រវិលចូលកុំគាត់ បាទឯកភាពអាយដាមឯកភាព ពេលហ្នឹងត្រូវប្រវិលចូលលុយកុំគាត់តាមកិច្ចសន្យាឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់ បាទឯកភាពខ្ញុំឯកភាពកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងបាននិយាយគ្នារួចរាល់ទៅហើយទាំងធនាគារទាំងខ្ញុំទាំងអាជីវករទាំងម្ចាស់ដីពីព្រោះខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមានមេធាវីពួកខ្ញុំធ្វើការរួចអស់ទៅហើយ ឥឡូវបងសួរសិនបើសិនជាទំហំនៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលវាធំពេកណាឥឡូវបងអូនដើរនៅក្នុងជាជំហានដូចបងទៅ បានអាយដាមខ្ញុំព្រមនឹងដើរធ្វើជាជំហានក៏ប៉ុន្តែនៅតាមដំណាក់កាលដែលពួកខ្ញុំធ្វើលើកទី1នេះវាមានដូចជាមិញហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកមកមិញហ្នឹងវាមាននៅក្រៅហើយនៅខាងក្នុងវាប្រឡោះរបស់វាដែលប្រជាជនខ្លះដូចជាប្រជាជននៅកន្លែងក៏គាត់ទិញតាមប្រឡោះតាមកន្លែងដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅភ្នំពេញអ្នកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏គាត់អញ្ចឹងដែរទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងគឺខ្ញុំសាងសង់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចមិនទុកចិត្តមិនមានទំនុកទុកចិត្តខ្លាចក្រុមហ៊ុនរត់ឬមួយក៏គិតអ្វីដែលគាត់គិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពោឲ្យប្រធានធនាគារជីម៉ុងប្រធានធនាគារជាដៃគូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលោកអភិបាលចូលរួមធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ហើយធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាដើមកុំឲ្យគាត់ខ្វះទំនុកចិត្តបាទខ្ញុំសនំពោឥឡូវអ៊ំម៉ាដាមឥឡូវការងារនេះខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនេះវាមិនទាន់ឈានទៅដល់ចំណុចនោះអញ្ចឹងហើយអ៊ំប្រហែលជាមានការគិតច្រើនហើយវាអាចមិនមានទំនុកចិត្តផងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យត្រួតពិនិត្យការងារនេះឡើងវិញណាត្រួតពិនិត្យការងារនេះឡើងវិញហើយយកជំរឿសដែលបងបានប្រាប់នេះដើរជាជំហានមួយសិនតើណាជំហានមួយបាទអាដាមបាទអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះបងគិតថាប្អូនជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់បរិយនេះមិនខ្វះទេលទ្ធភាពត្រឹម23ល្វែងនេះហើយបងប្អូនរបស់បងប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងក៏លោកបានបង់មួយចំនួនរួចទៅហើយតើណាបាទអាដាមអញ្ចឹងត្រូវឃ្លានៅ23ល្វែងនេះសិនទៅឃ្លាជំហានមួយនេះឲ្យគ្រប់សពហើយចាំចូលដល់ជំហាន2តើណាបាទអាដាមខ្ញុំសុំឃ្លានៅវគ្គទី1នេះទាំងអស់បានវគ្គទី1នេះទាំងអស់ឲ្យទៅគាត់ក៏ប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកពេលដែលឃ្លាឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ផ្ដិតមេដៃនឹងព្រមឯកភាពនៅលើប្លង់រឹងដែលឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋទៅធនាគារគេតម្លាក់លុយមកឲ្យប្រជាពល មិន រដ្ឋ ប្រឌិតឲ្យយ៉ាងម៉េចបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋបងលុយឲ្យបងឯងឃ្លៀឲ្យគាត់ឲ្យគាត់យកលុយគេមិនប្រឌិតមេដៃឲ្យយ៉ាងម៉េច បាទ ថ្ងៃបកគលលុយនិងថ្ងៃប្រឌិតមេដៃគឺតែមួយ បាទ បងនឹងឲ្យជំនាញទៅធ្វើការតែម្ដងតាន់ទេនាងតិចថ្ងៃនោះរវល់ណាអត់ទេនិយាយគ្នាហើយបានទេប៉ុណ្ណឹងអ៊ំស៊ីសងថ្លៃធ្នូហុចទៅហុចមកណាអ៊ំអាដាម បាទអាដាមដែលខ្ញុំដោយអត់ទាន់យល់ច្បាស់អាដាមខ្លាយគាត់ថាគាត់មិនគាត់ចង់វិនិយោគនៅលើដីទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនជម្រាបជូនអាដាមថាឲ្យគាត់វិនិយោគនៅលើដី 5000 ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងដីវានៅតាក់ទើមគ្នាអញ្ចឹងអាដាមខាងចេះផ្លូវកដាលក្នុងផ្ទះចំនួន23ល្វែងហ្នឹងដី 5000 ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងអភិវឌ្ឍអត់ទាំងពេញផងអាដាម ខ្ញុំយល់អ៊ំចាំចេះ បាទ អ៊ំត្រូវតែកុំគិតរឿងដែលយើងមានការសៅម៉ងជាមួយគ្នាអីគាត់ទេ បាទ អ៊ំគិតថាយើងរក្សានៅគម្រោងដើមដដែលប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរលើការទូទាត់អ៊ំតើទេបាទការទូទាត់ហើយនឹងការផ្ដល់សិទ្ធតើទេអ៊ំបាទទូទាត់វគ្គទី1នេះត្រូវប្អូនខាងសាងសង់ទូទាត់ជូនអ៊ំគ្រប់ចំនួនតើទេហើយទូទាត់ហើយនេះចំពោះបញ្ហាការផ្ទេរសិទ្ធដែលអ៊ំក្នុងនាមម្ចាស់ដីនេះផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកដែលគេបានទិញនេះគឺទៅតាមផ្លូវច្បាប់តើទេអ៊ំហើយបានចូលដល់ជំហាន2ណាអ៊ំណាបាទជំហាន2តើទេជំហាន2ហ្នឹងក៏យើងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាខាងដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានជំនឿនិងទំនុកចិត្តឲ្យមានតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាក្នុងការដឹងឮការលក់ការផ្ទេរអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺឲ្យវាមានការដឹងឮទាំងអស់គ្នាតម្លាភាពក្នុងការងារហ្នឹងអ៊ំតើទេ អញ្ចឹងអាដាមខ្ញុំនៅតែក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ដែល អ៊ំនៅតែអ៊ំជាម្ចាស់ដីគេនៅសាងសង់អ៊ំចំណែករបស់អ៊ំយកលុយអ៊ំទៅនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខាងដើមពីព្រោះបងប្រុសខាងនេះគេបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងធនាគាររួចហើយអ៊ំឲ្យគេទៅឃ្លាមិនកើត បាទតែអញ្ចឹង ណា អាដាមខ្ញុំសូមទោសបាទសូមអធិស្ឋានអាដាមខ្ញុំសូមកាន់ផ្សាយអាដាមថាខ្ញុំអត់ជំនឿទុកចិត្តលើគាត់ទៀតទេអាដាមខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំឲ្យគាត់ទិញផ្ដាច់អា 5000 ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងសុំចិត្តគាត់ថាអ៊ំថា1ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង$140ហ្នឹងខ្ញុំអាចចុះឲ្យគាត់ទៀតអាដាមខ្ញុំអត់ចង់សហការមួយគាត់ទៀតទេព្រោះគាត់អត់មានជំនឿទុកចិត្តលើគាត់ទៀតទេធនាគារគាត់ ឥឡូវ 10លាន$10លានគាត់ចេះថាទៅបាទ ហើយ ច្រើនដងហើយហ្នឹងគាត់ ចេះ ថាបាទ តម្លៃពិតដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងសំខាន់ការសន្តោសបណីគ្នាទេអ៊ំណាការសន្តោសបណីគ្នាទេហើយចំពោះអ្នកដែលគេធ្វើខុសអ្នកដែលគេស្គមឆ្គងក៏គេគៀងការខ្មាស់អៀនខ្លួនគេដែរអ៊ំតើទេសំខាន់គឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងកុំឲ្យមានភាពមិនល្អនៅក្នុងខ្លួនយើងកាលណាយើងថាគេខុសបែរជាយើងនឹងវាធ្វើស្តៀងគេដែរអញ្ចឹងតម្លៃយើងនិងតម្លៃគេវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាដាច់ពីគ្នាណាអ្នកល្អគឺល្អអ្នកខុសគឺខុសតើទេអ៊ំការសន្តោសគេគឺជារឿងល្អតើទេអ៊ំបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបអ៊ំថាការងារនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផែនការរួមដដែលទៅប៉ុន្តែអ៊ំបែងចែកការវិនិយោគនេះបាទជាជំហាន1ជំហាន2ជំហាន3ចំណែកអ៊ំយកចំណែកអ្នកសាងសង់យកអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងតើវាមានតែស្អីខុសគ្នាបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងអ៊ំស្រស់ស្រួលគ្នាហើយអ៊ំអាចនិយាយគ្នាបានថាឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ទេលោកប្អូនខ្ញុំចាស់ហើយការអភិវឌ្ឍនឹងខ្លាចវាយូរឥឡូវខ្ញុំគិតថាលក់ដីឲ្យទៅទីផ្សារសេរីរបៀបម៉េចខ្ញុំលក់ឲ្យអូនប៉ុណ្្នឹងទៅអូនប៉ុណ្្នឹងទៅអូនមានលទ្ធភាពយកប្រមាណអីប្រមាណបងដំណាក់កាលអីយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅ បាទហ្នឹង គម្រោងមានតែតែទៅតើឯងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទតាវី បាទខ្ញុំធ្វើបានអាយដាមគម្រោងនៅដើមនៃកិច្ចសន្យាដដែលបើសិនជាការទូទាត់លើកទី1នេះឬក៏ធ្វើឡើងទៅមុខនៅលើទំហំដីដដែលបើសិនជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានគាត់ដាក់តម្លៃដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានខ្ញុំនឹងធ្វើ អាហ្នឹងបងអត់ទេអាហ្នឹងបងទុកឱកាសហ្នឹងឲ្យឯងពិគ្រោះជាមួយនឹងអ៊ំអាដាមតើទេ បាទអាយដាម ធ្វើអញ្ចឹងទៅមានអីពិបាកអូនឯងយ៉ាងណាទៅសាងសង់មួយផ្លែតហើយទាំងអស់ហ្នឹង បាទ ហ៎ ហ្នឹងហើយហើយ អ្នកណាគេទៅទិញអូនឯងម្ដងទាំងអស់ហ្នឹង បាទអាយ វា ដាម គ្មានទេយ៉ាងណាក៏យើងដើរជាជំហានដែរមិនអញ្ចឹង បាទអាយដាម នៅពេលណាដែលបងអូនឯងចាប់ផ្ដើមការងារហ្នឹងរលូនល្អហើយបងអូននឹងដឹងពីសន្ទុះនៃការចង់បានអតិថិជនតម្រូវការស្រែកឃ្លានរបស់អតិថិជន បាទអាយ តើ ដាម កម្រិតណាយើងអាចស្ទង់បានពេលហ្នឹងបងអូនអាចប្រមូលទុនពីខាងក្រៅឬក៏បងអូនមានមុខមានមាត់ទៅខ្ចីធនាគារនេះធនាគារនោះផ្ដាច់ដីគាត់ទៅហើយបងអូនអាចជាម្ចាស់តែមួយទៅវាចប់ហើយតើទេយើងកុំតាន់គិតអ្វីដែលយើងមិនតាន់ទៅដល់ហើយធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញវាមិនល្អទេវាមិនអាចជាបច្ច័យក្នុងដំណោះស្រាយទេតើទេ បាទអាយដាម អញ្ចឹងបងគិតថាបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងដូចវាដោះស្រាយប៉ុណ្្នឹងដូចសមរម្យហើយណាអ៊ំអាដាម ប
បាទនៅដូចខ្ញុំនិយាយជូនអាដាមអញ្ចឹងបើថាគាត់អាចទទួលយកបានឲ្យគាត់ធ្វើចុះអាដាមហើយចរចាដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងរឿងតម្លៃ$1.140បើគាត់មានលទ្ធភាពទេខ្ញុំដូចថាអាចភាសាមួយ យើងនិយាយទីផ្សារសេរីទៅអ៊ំឯងមិនមែនថាអ៊ំឃើញគេជាប់ជួរឲ្យអ៊ំធ្វើតាមចិត្តនោះទេវាបាត់គុណធម៌ បាទឃើញដឹងឮថាគ្នាជាប់ដៃកិច្ចសន្យាជាមួយធនាគារប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារក៏ដោយសារតែអ៊ំដែរអ៊ំជាម្ចាស់ដីព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ្នកដែលគេសាងសង់ដែរយើងនិយាយមានទស្សពិតរាជធម៌មិនចឹងបាទអញ្ចឹងអ៊ំក៏មានចំណែកដែរមិនមែនថារុញឲ្យគេជាប់ជួរឲ្យយើងឲ្យគេអង្គុយឈើស្រាញយើងបាត់គុណធម៌ណាអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវថ្លឹងតោះនេះថ្លឹងបាទទីផ្សារសេរីរបៀបម៉េចណាឥឡូវទីផ្សារសេរីពីមុនវាប៉ុណ្ណោះឥឡូវទីផ្សារសេរីវាប៉ុណ្ណេះអាទីផ្សារសេរីរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះហ្នឹងដោយសារឡើងនៅសារអីដោយសារគេទៅយោក្រុមហ៊ុនគេនេះគេមកវិនិយោគកន្លែងហ្នឹងបានជាដីកន្លែងហ្នឹងវាឡើងថ្លៃក៏យើងត្រូវគិតពីគុណសម្បត្តិរបស់គេដែរយើងបានប្រយោជន៍ពីគេមិនចឹងដីហ្នឹងពីមុនវាបឹងតើវាស្រែតើប៉ុន្តែដោយសារគេមកគេចេះប៉ូលីទៅគេចេះតុបតែងទៅដីវាឡើងថ្លៃយើងត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គេដែរតោះនេះអ៊ំអាដាមបាទនេះហើយគឺចរិតពិតចរិតគុណធម៌ពិតប្រាកដចរិតនេះគឺវាមានតម្លៃលើសលុយដែលអ៊ំចង់បានបើសិនជាអ៊ំគិតដល់តោះនេះអ៊ំបាទតោះនេះបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទតោះឯដមជំរឿសវានៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវបងដាក់សំណុំពរអញ្ចឹងបងដាក់យន្តការដោះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាឯកភាពគ្នាហើយបងនឹងបញ្ជាចុះទៅឲ្យផ្នែកជំនាញដើម្បីបង្កលក្ខណៈដែលប្អូនកន្លងមកមានការខុសឆ្គងឬក៏មានការលើសលួសជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនបងឲ្យគេបំពេញប្រគ្រប់ឲ្យហើយក៏បងបាទដើម្បីសងមកវិញនៅជាបងសងទៅវិញជាមួយនឹងអ្វីដែលបងអូនបានអភិវឌ្ឍតំបន់នោះបាទឯដមបាទការខុសឆ្គងរបស់បងអូនពិតមែនប៉ុន្តែបងអូនបានធ្វើឲ្យតំបន់នោះណាមានការអភិវឌ្ឍបងក៏មានការលើកទឹកចិត្តដែរណាបាទឯដមច្បាប់លិខិតស្នាមបងឲ្យរត់តាមក្រោយចោះធ្វើម៉េចបើបងអូនបានជ្រុលទៅហើយតន់បាទឯដមប៉ុណ្ណឹងណាអ៊ំអាដាមខ្ញុំសុំអញ្ចឹងណាហើយបើពុំនោះសោតអត់មានជំរឿសក្រៅពីនឹងទេណាអ៊ំណាយ៉ាងម៉េចយាយកុំនិយាយអីក្រៅពីគុណធម៌បាទរឿងឆ្លោះគ្នាខ្ញុំនិយាយមកព្រឹករួចហើយគួរយល់ចាអាដាមខ្ញុំសូមនិយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដូចជាអត់ទុកចិត្តមួយក្រុមហ៊ុននេះទេព្រោះខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំនេះខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដែលក្រុមហ៊ុននេះធ្វើអីក៏អត់ឲ្យខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថាដីខ្ញុំត្រូវការលក់មួយចាហៀងហ្នឹងឲ្យដាច់ខ្ញុំសុំលក់ដាច់ហ្មងលោកអាដាមអ៊ំលក់ផ្ដាច់បានលក់ផ្ដាច់មួយចាហៀងខាងប៉ុន្តែអ៊ំត្រូវមានការស្រោះស្រួលគ្នាសិនណាដោយសារមូលហេតុអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ៊ំមុននឹងបានចេញដំណើរទាំងពីរនាក់មានកិច្ចសន្យារួចទៅហើយអញ្ចឹងចង់លក់ដាច់លក់កើតយ៉ាងណានោះតើតើមានការឯកភាពគ្នាហើយបើសិនជាអ៊ំមិនមានការឯកភាពគ្នាទេអ៊ំនឹងត្រូវតស៊ូជាមួយគ្នាទៅលើផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតទី1ទី2អ្នកទាំងពីរដោះស្រាយមិនចប់ជាមួយនឹងសំណុំពរពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅទីនោះគេនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងពីបញ្ហារំលោភក្បត់ទៅលើកិច្ចសន្យានឹងអ្នក16អ្នកទៀតគេអត់ប្តឹងទេណាគេប្តឹងអ៊ំនឹង2អ្នកនឹងត្រូវជាប់ទាំងពីរអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែវែងណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវខុសត្រូវឯដងណាបងប្អូនបាទអ្នកទាំងពីរដោះមិនចប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នច្បាប់ពីជុំវិញកិច្ចសន្យាលក់ទិញដែលមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាគេបន្ថែមទាំងឲ្យសងទឹកជំងឺចិត្តការប៉ះពាល់ពេលវេលាគេទាំងឡាយទាំងពួងដែលគេបានបង់ហើយបង់ប្រគ្រប់ហើយបង់រំលោះហើយយើងមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាកុំច្រឡំខាតមួយជាន់ទៀតហើយពេលហ្នឹងមិនមែនខាតតែបត្តវីទេអ៊ំអាដាមឯងក៏ខាតដែរពីព្រោះដើមកំណើតបើអត់មានដីក៏គ្មានការសាងសង់គ្មានអ្នកសាងសង់ក៏គ្មានអតិថិជនទិញអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះខ្ញុំត្រូវនៅខាងពលរដ្ឋខ្ញុំហើយបើសិនជាអ៊ំមិនស្ដាប់និយាយគ្នាហើយហ្នឹងប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអ៊ំចង់លួអ៊ំចង់ផ្ទេរទៅឲ្យភាគហ៊ុនមកខាងទៀតសូមឲ្យអ៊ំធ្វើកិច្ចសន្យាឬក៏សម្រុះសម្រួលគ្នារវាងប្អូនបាត់តាវីជាមួយនឹងអ៊ំអាដាម
ណាយាយតោះនេះខ្ញុំគិតថាគ្មានអីដែលយើងនិយាយគ្នាមិនកើតទេតន់យើងនិយាយគ្នាត្រូវតែកើតពីព្រោះកន្លងមកដោយឪពុកហើយនឹងកូនកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាដោយសារប្រយោជន៍ណាអ៊ំមិនល្អទេតន់នេះតើខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងទៅចោះបានទេខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងបាទណាបតវី បាទខ្ញុំឯកភាពឯកឧត្តមពីព្រោះនឹងជាគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះ បាទឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយអត់ទេអត់មានណាប្រឹងផ្ដាល់ណាទៀតទេ បាទឯកឧត្តម បាទហើយយើងបិទសំណុំរឿងហ្នឹងទៅហើយមើលឯកសារដែលរៀបចំកន្លងមកដល់ត្រឹមណាឲ្យលោកអភិបាលស្រុកណានាងលុយនាងហើយនឹងអូនហ៊ីមអភិបាលស្រុកតាមដានហើយប្អូនត្រូវមកតំណាក់តំណងបំពេញលិខិតស្នាមតាមផ្លូវច្បាប់ បាទ ប្រទេសមានច្បាប់ណាប្រទេសមានច្បាប់ត្រូវគោរពច្បាប់ បាទឯកឧត្តមសូមជម្រាបឯកសារខ្ញុំហ្នឹងគឺសូរយ៉ាដីនៅក្រុងក៏គាត់បានធ្វើសំណើមកដល់មេឃុំរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារការអខានដោយសារតែមានវិវាទរវាងខ្ញុំមួយម្ចាស់ដីទៅវាមិនបានធ្វើឡើងមក បងថារឿងឯងបើមិនស្ដាប់បងវែងជាងនឹងទៀតណាចប់ទៅអត់ឲ្យនឹងគ្នាទៅចប់ទៅហើយធ្វើការតាមបងកំណត់នឹងទៅណា បាទឯកឧត្តមអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចនៅគោលការណ៍តាមឯកឧត្តមខ្ញុំនឹងទូទាត់កញ្ចប់ថវិកានៅវគ្គទី1នេះហើយខ្ញុំនឹងសាងសង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយដើមដដែលអ្វីដែលខ្ញុំ តាមកិច្ចសន្យា បាទតាមកិច្ចសន្យាលក់ដោះដូរហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យម្ចាស់ដីធ្វើលិខិតហ្នឹងលក់ទិញដោះដូរកិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំដូចគ្នាដែរហើយចូលរួមដោយមានធនាគារហើយនឹងលោកអភិបាលដែលគាត់ខ្លាចគាត់មិនមានទំនុកចិត្តឬក៏មិនជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរដូចជាខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកអភិបាលស្រុកខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ដែលគាត់ខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តពេលដែលគាត់ខំព្យាយាមបញ្យល់ខ្ញុំនៅលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំព្រមតាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយម្ចាស់ដីគាត់មិនមានទំនុកចិត្តអត់វិលទៅក្រោយទេឥឡូវរឿងបងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាបាទឥឡូវបងអូនខាងប៉ាត់តាវីទទួលហើយអ៊ំអាដាមអ៊ំយល់ថាម៉េចអានេះគឺក្នុងខ្ញុំបន្សុទ្ធឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាខាងដើមរបស់អ៊ំទេដើម្បីឲ្យអ៊ំមានទំនុកចិត្តនិងជំនឿទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកឡើងវិញណាអ៊ំណាបាទរបស់អ្នកណាអ្នកនឹងយកទួនាទីអ្នកណាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះនេះអ៊ំបាទយ៉ាងម៉េចអ៊ំចង់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់ជម្រាបអាដាមជាភាសាខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយដដែលថាខ្ញុំសុខចិត្តថាសូម្បីតែក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពចរចានិងសាងសង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាននៅលើដីចំនួន 5000 ម៉ែត្រការ៉េនេះជំហានទី1ហើយជំហានទី2ហ្នឹងចាំគាត់ដល់ពេលគាត់សាងសង់អា 5000 ម៉ែត្រការ៉េនេះរួចរាល់ហើយគាត់ចង់សាងសង់មកជំហានអាទី2អាស៊ុន B នេះទៀតយើងនិយាយគ្នាតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងអាដាមខ្ញុំចង់អញ្ចឹងហើយអា 5000 ម៉ែត្រការ៉េនេះគឺខ្ញុំអត់មានចូលហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ទេឲ្យគាត់តាមតម្លៃណាដែលតម្លៃដីគាត់អាចមានលទ្ធភាពបានក៏ឲ្យគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងគាត់ទៅចុះហើយភាគ100%ខ្ញុំអត់ចង់បានទេអាដាមខ្ញុំចង់បានតែរឿងតម្លៃដីហើយខ្ញុំគិតទៅតាមដំណាក់កាលគាត់មានលទ្ធភាពទៅដីនឹងគិតលក់ឲ្យគេប្រហែលដីនឹងគិតលក់ឲ្យគេប្រហែលគាត់អត់អង្គការដែលគាត់ដាក់កិច្ចសន្យាហ្នឹង$140ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចោះមកទៀតអាដាមទុកចិត្តចោះឲ្យទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងទេថ្ងៃនេះបើសិនជាអ៊ំនៅតែអារម្មណ៍វិលវល់ដូច្នេះខ្ញុំសុំតែធ្វើការសម្រេចតែមួយគត់ហើយសំណូមពរតែមួយគត់បាទគឺជំហានមួយនៅក្នុងគម្រោងរវាងអ៊ំហើយនិងប៉ាត់តាវីអ៊ំអាដាមហើយនិងប៉ាត់តាវីត្រូវធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើមជាមួយនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំ6ដណ្ដប់នាក់6ដណ្ដប់អតិថិជនដែលស្មើនឹង23ល្វែងធ្វើឲ្យរួចរាល់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ំរបៀបម៉េចបើអ៊ំត្រូវការខ្ញុំមកជួបខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យម្ដងទៀតបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសំណូមពរប៉ុណ្្នឹងតោះនេះប៉ាត់តាវីបាទខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងឥឡូវឯកភាពឲ្យយើងបាទហើយចំពោះបញ្ហានៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលអ៊ំអាដាមគាត់មិនគោរពកិច្ចសន្យាខាងដើមប៉ាត់តាវីបងអូននឹងធ្វើការតាមច្បាប់ចុះបាទអាហ្នឹងគេត្រូវធ្វើការតាមច្បាប់បាទត្រូវប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅរកអ្នកច្បាប់អ្នកទលាប់របៀបម៉េចបងអូនរកចុះតោះនេះបាទអាដាមហើយបើសិនជាប្រកាន់យកជំហររបស់បងនឹងវារិតល្អទៅពីគ្រោះគ្នានិយាយគ្នាដីនឹងពីមុនមិនអីមិនបងនិយាយច្រើនណាស់ហើយពីព្រឹកមកតោះនេះយកពាក្យសម្ដីខ្ញុំយកទៅគិតទៅហើយពីគ្រោះគ្នាទៅតោះនេះកុំនាំគ្នាកម្មាញកុំយកព្រៀបលើគ្នាអ៊ំតោះនេះកាលណាយកព្រៀបលើគ្នាវាមិនល្អទេតោះនេះនៅអារឿងមិននៅកន្លែងហ្នឹងណាប៉ាតាវីបាទអាដាមខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំនៅតែឯកភាពដដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យអតិថិជន23ល្វែងឬក៏30ល្វែងដែលអតិថិជនគាត់បានទិញរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែធ្វើដដែល
ទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រដដែល បាទ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់សំណូមពរមកអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាលើកទី2យើងនឹងទូទាត់លុយឲ្យគាត់បញ្ចប់ឬមួយក៏យើងទិញផ្ដាច់យើងសុំចប់នៅលើកទី1សិនហើយយើងធ្វើតាមគម្រោងដើមរបស់យើងសិន បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពហើយនឹងគោលការណ៍តាមឯកសារដែលយើងបានផ្ដិតមេដៃមួយគ្នាយោងតាមមានធនាគារជាផុសតាង បាន បាទ ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងឥឡូវធ្វើម៉េចបញ្ចប់ជំហានមួយនឹងសិនទៅណា បាទអាយ ហើយ ដាម ចំណែករបស់អ៊ំអាដាមប្រហែលឲ្យគាត់ប៉ុណ្្នឹងទៅចំណែកបងអូនប្រហែលបងអូនយកប៉ុណ្្នឹងទៅមិនអញ្ចឹង បាទអាយដាម ហើយដល់ពេលជំហាន2ទៀតត្រូវពីគ្រូគ្នាឥឡូវចូលដល់ជំហាន2ហើយណា បាទ ឥឡូវអ៊ំត្រូវលក់ដីមកឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់ដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់ការតែម្នាក់ឯងឬក៏សហការតទៀត បាទអាយដាម ហើយដីហ្នឹងត្រូវអ៊ំលក់តម្លៃប្រមាណនិយាយគ្នាទៅមិនអញ្ចឹង បាទអាយដាម តោះណាបានទេប៉ុណ្្នឹង បានអាយដាម បានទេបានហើយបានឥឡូវខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងខាងភិហ៊ុនខាងបងអូនបាត់វីក្មួយស្រីខាងនេះឯកភាពអត់បើឯកភាពផ្ទះដៃខាងអ៊ំម៉ាដាមឯកភាពអត់បើឯកភាពផ្ទះដៃខាងនេះតិចប្រជាពលរដ្ឋឯកភាពឯងបងដោះប៉ុណ្្នឹងឯកភាពអត់បានលោកអភិបាលស្រុកធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យបញ្ចប់ណាហើយរងចាំការទទួលយកតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីលើសនឹងត្រូវការបងជួបបងចោះបងនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលតទៀតទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងមនោសញ្ចេតនាគ្រួសាររបស់យើងណាអ៊ំអាដាម បាទ ណាយាយអ៊ំពុនអាដាមបាទណាអ៊ំណាទុកវាដូចកូនក្មួយយើងទៅកូនយើងទៅណាហើយណាការងារនេះបងអូនឈប់ជ្រៀតជ្រែកតាន់ឈ្មោះបងអូនបងបានឮណាបងបានឮរួចហើយក៏បងបានដឹងខ្លះហើយតោះនេះបងអូនកុំណាកុំបងគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងតោះនេះហើយនៅខែនេះអត់មានអ្នកណាយកតួនាទីមកឲ្យដើម្បីប្រើប្រាស់ចាកចេញពីតម្លៃជាមន្ត្រីទេតោះនេះមន្ត្រីនៅទីនេះគេបម្រើរាជណាគេបម្រើរាជសុកទុកបរដ្ឋណាអត់អាចយកថាខ្ញុំជាអ្នកនេះខ្ញុំជាអ្នកនោះនៅជាមួយអ្នកនេះនៅជាមួយអ្នកនោះហើយមកយកប្រៀបលើគេនៅកន្លែងនេះបងអត់ព្រមទេព្រោះនៅទីនេះបងជាមេគ្រួសារតោះនេះបងជាមេគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះណាហើយពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋអូនឯងដូចឃើញព្រឹកនេះស្រាប់ហើយគេមានជំនឿលើបងណាដូចបងដោះស្រាយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេឈ្នះទាំងអស់គ្នាសុខទាំងអស់គ្នាការភ័ន្តច្រឡំតិចតួចយើងយកមកនិយាយគ្នាទៅលើកលែងទៅអ្នកខុសសុំទោសអ្នកយកលើសរបស់គេឲ្យគេវិញបើខ្វះសុំគេខ្ចីគេសិនចប់រឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងតោះនេះអូន បាទអាយដាម បាទអញ្ចឹងការដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯកភាពទេបើឯកភាពផ្ទះដែរសូមចប់អរគុណតោះ